नंदा तरबियती इज्तिमा द जमीयत तलबा इस्लाम जिला पेशावर ज़ेर एहतिमाम द दे खबर वाज़िह और बयन सबूत दा कि जमीयत तलबा इस्लाम पर हैस द तंजीम जमीयत तलबा इस्लाम पर हैस दी ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन पखपल सही प्लेटफार्म और शाहरा बाने तक शुरू करे और आग शाहरा बाने तक लड़के दानंद तरबियती इज्तिमा इनेकाद दे अजीजानो दे तरबियती इज्तिमा के दे औकात तायुन और दे मौज़ूआत तायुन दा यौ बल काबिल सताइश खबर दा खुजर आतलो सर लग कंफ्यूज शुम ज़िक्र च दावतनामा के दुई माह तक कम मौजू रा करे वा अगे की लिखली तरबियत और दिल तक चार्टर बाने माँ कम मौजू कता अगे की लिखली दे इस्लाम का निजाम जिहाद और जमीयत पता निश्ता जिस सोच बांधे दुई दा मौजू यकसर इत्तला दिए बगैर बदल करेगा बाहर तकदीर चूंकि मुनाकिदीन दुयू नुदुई दे इज्तिमा पर रूह और तकाजो बाने पुदल दारबाई मकूल दा साहिबुल बैत अदरा बिमा फीह व अहलु मक्का अदरा बिसुककिहा दकोर मालिक दकोर पनवाहियो पकार नरजो पगुटुनो दे खपुएगी और मकी वाला द मकी पकगो व गुलारो द बारानो खल्क मुकाबला के ज्याद आशना दी नो चूंकि दा अहल बैत थी दा खलक दे चाहे निकात दे महफल और दी तरबियती इज्तिमा करे दे लिहाजा दुई जरूरत उगणो चिर तरबियत पजाए द इस्लाम पर निजाम जिहाद और जमयत पर मौजू सो खबरी उशी फौजीजान ब्याम मातदा शकवादा कि इस्लाम का निजाम जान ले उदा से मौजूदा चिदा म्याश्त वागी और ब्या जिहाद और जमयत जिहाद से शेरे जमयत से शेरे मिस की रिलेशन शदे द किरदार पहावाला जमीयत तरो से मुजाहदाना कारगुजारी खुद लेदा दाजान ले तफसीली मौजूदा नोस खबर तासु बाने पेदम कि तासु यो फैसला कई तरबियत वायु कदे इस्लाम निजाम वायु क जिहाद और जमयत वायु गवाए टोल वाई नो ब्या को बोस ने एग्रीमेंट को कि दा को म्याश रवाना दा नो दा और निम म्याश और सर मार्च वाला दा बनासु दलता जुबन डेरे में मौचोली इंशाअल्लाह वे खबर सर तो रसी और कना दा से नवी उस न तायुन कई चकुम खबर हो तरबियत 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 खदा जी तरबियत जी तरबियत और जिहाद डिवाइड बस टोली लेके तरफ दादा से गौर बने तरबियत नहीं सर जिहाद बसंगो ताज इंशाअल्लाह अजीजानो जमयत तलबा इस्लाम संग च द नामे न वाज़िह दा तालिब इल्म तंजीम दे लंबे खबर बल तरबियत पर हवाला को ये नूर मौजूआत तबस मुख्तसर होने टच वर्कू जगह च मोहतरम मरकजी सदर से शमसुलादी से दागा हुक्म दाले दे टाकली मौजू बाने बखबर के इंशाअल्लाह दे तुम लग टच वर्को होतासो साथ को तवज्जो सर ना सही करना इंशाअल्लाह तो अल्लाह ने ढेर ज्यादा खुशहाल शुम चनंदा इज्तिमा अक्सरियत पके दे कॉलेज द स्टूडेंटानो दे और पुख्दा कसम औका भी रूह जब बेदार होती है जवानों में
नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, उस इंशाअल्लाह दे इस्लामी इनकलाब ख्वाब दा करीब शर्मिंदे ताबीर की दुन के लिए होता है मगर मेहनत परवाज से रोशन, ये नुक्ता के गर्दों से जमीन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह कदा जद्दोजहद पदे हवाला रवानी न बिया इनकलाब वाला मंजर ढेर लरी न दे, देर करीब रा रसेदल दे। अजीजान, जमीयत तलबा इस्लाम दद्रिव अल्फाज मजमुआ दा, जमयत तलबा और द्रेम इस्लाम। जमयत जान ले और अरबी लफ्ज दे, तलबा जान ले और अरबी लफ्ज दे, और लफ्ज इस्लाम द लुगत पर एतबार जान ले और माना लरी, और द निजाम और सिस्टम पर हवाला जान ले और तशरीह लरी। उस जमयत दाद सशेना इबारत दे। जमयत वही सता अंग्रेजी के मुंगा दा तर्जमा कऊ प फेडरेशन बाने कला और प ऑर्गेनाइजेशन बाने कला, और टू ऑर्गेनाइज सम थिंग्स सशे प नज्म नस्क की चे खौदल, सशे प लड़ाई के पेरल, सशे पतार के पेरल, ससीजुना प कतार के उद्रवल प बेहतरीन अंदाज बांधे दागई प फुल मुनासिब जाय के खौदल दे तो वही ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन लेकिन संचिता सो अंग्रेजी दानती नवाकिफ शई देखी दी यूनिटी द वहदत द इत्तेहाद और द यवाली मादा प्रतदा उस अजीजानो दा जमयत ब तश्कील की संगा बल्कि संचित दे नुम प हवाला तासुर दे आखिरी लफ्ज त गोरे इस्लाम नु पता व लगेदा कि द नुम प हवाला बाने दा इस्लाम ही नस्बुल ऐन एम ऑब्जेक्ट और हदफ थे, लिहाजा द जमयत तश्कील दा बद ऑब्जेक्ट और द हदफ पर बुनियाद बानी कीगी। हजरत इमाम सिंधी रहमहुल्लाह द जमात द तश्कील पर हवाला बांधे कुदरी खबर कड़ी दी बुनियादी यह खबरा हदफ और नस्बुल ऐन, द्वेम खबरा दंगे हदफ और नस्बुल ऐन ता रसीदू द पारा द जमात और द ऑर्गेनाइजेशन तश्कीलवल, और द्रेमा खबरा दा जमात पर चले संगा अगर प्रोसेस और प्रोग्राम मुतय्यन कवल, तरीके कार मुतय्यन कवल। नाज़ीज़ानो दा सु बुनियादी खबरी दी द तरबियत पर हवाला और तासुलक तवज्जो वर्त कवई इंशाअल्लाह दा न जवन पर हर मोड़ के मां ताले पार काफी मुफीदी दी। अज़ीज़ान, उस लफ्ज जमयत लेकिन संच मां अर्ज़ को चिरदी अंग्रेजी की तर्जमा कीगी ऑर्गेनाइजेशन और शे ऑर्गेनाइज कीगी द यो खास मकसद द खास नस्बुल ऐन और द खास ऑब्जेक्ट द उसूल लपारा, और आगो ऑब्जेक्ट और हदफ अगपदी नुम के रस्तु जिक्र दे इस्लाम कि बैद हदफ और नस्बुल ऐन तसान रसो उस जमात तश्कील बसंग कीगी, जमयत बसंग तश्कील कीगी। जक जमयत दाद हजूम नामा न दा, दाद क्राउड नामा न दा, दाद जमगट्टी नामा न दा, दाद भीड़ भाड़ माना न दा। कनी मुंग चे नंदे तरबियती इज्तिमा के नासू मुंग बाने इतलाक द जमयत कीगी, और जमुंग न शलवार ज्याद खलक लांदे पदे खैबर बाजार के मंडे हुई अगई बाने सोक द जमयत और द जमात इतलाक न कही। जका चे दागुई ऑब्जेक्ट मुतय्यन और मुत्तफिक न दे, यो फर्द अगर खैबर बाजार तरागल दे चक्कर लगाओ पारा, यो बुलकस अगर खैबर बाजार तरागल दे यो दोस्त न मिलावे दो पारा, यो बुल मरगरे आ खैबर बाजार तरागल दे सौदा अगस्तो पारा, यो बुल मरगरे खैबर बाजार तरागल दे वकील कंसल्ट को पारा, चूंकि अगुई मकसद अगर मुत्तफक न दे, लिहाजा मुख्तलिफ ख्याल मकासिद लरुन को डेरा इज्तिमा बांधे इतलाक द जमयत द फेडरेशन द जमावत और द पार्टी न कीगी। यह खबर बाने पोश हुई उस जमयत लेकिन संच मा अर्ज को यो मुत्तफिक और मुत्तहिद मुतय्यन मकसद वाड़ी कि अगी बाने अफराद राजम शिवी और प यो सिम्मत के अगुई तगुदो रवान भी फौजीजानो लेकिन संच ताश मालूम दा कि उसदा अफराद खुद ब खुद राजम कीगी और खुद सरी सर सिम्मत बाने तक शुरू कई न दा से कतन न दा
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ورته فرمای چې زما محبوبه د تا ډیوټي او ذمہ داری دادا چې ته بزان د پاره جماعت جوړې افراد بزان سره یو ځای کې کسان بزان سره په یو سمت باندې روانه سورہ المزمل کې تاسو وګورئ فرمای یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایها المزمل تاسو کوم کسان چې د عربیت نواقف یې هغوی دې باندې پوهیږي چې د لفظ مزمل کې د زی باندې هم شد دی او په دې میم باندې هم شد دی او دا عبدالعزیز مولوی صاحب وایي چې د دې لفظ المزمل اصل المتزمل او تی په ځای کې مدغم شو دا تی په دې ځای کې ورننه وته هغې له شد ورکه او مزمل ته جوړ شو اوس دا تزمل وایي څه ته لغت عربي کې جلال محلی ترجمه کوي عبدالرحمن جزیری جامع البیان کې ترجمه کوي وهو المتلفف بثيابه مزمل هغه کس ته وایي چې ځان په صادر کې سر تر خپو پټ کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اللہ تعالیٰ آواز کو یا ایها المزمل اس دا ندا و آواز دا پا حقیقت حمل دے چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایکچولی ځان په صادر کې نغښته او کنه دا استعاره ده محاوره ده لکه تاسو په اردو کې محاوره ویل دي بات کا بتنگڑ بنانا بھائی معمولی بات کو بہت بڑا کر کے دکھانا تو خبریں نہ بتنگڑ نہ جوڑی گی خبر نه ماته ګڼل جوړي خو چې معمولی خبره هغه بڑا چڑھا کې پیش کی الته اردودان طبقوي بات کا بتنگڑ بنانا تاسو ورته سوای پروورز ورته وای یا ورته محاورات وای استعارات ورته وای چې ظاهري الفاظ یو شان مراد نه بل شان اوس بعضی مفسرین حضرات وای چې لفظ په حقیقت باندې حمل دی یا ایها المزمل پیغمبر علیہ السلام غار حیوان راغی جبریل امین ورته راغلی دی یو ناشنا خبره ورته کړې اقرا قل ولا حضور پاک ورته ما انا بقارئ زه خو مکتب مدرسه مې کتلې نه ده د استاد مې مخ نه لیدلی چاته ناس نیم ځکه عزیزانو دا یو مسله ده ثابته مسله چې د خدای پیغمبر نیغ په نیغه د فرشتې په واسطه د خدای شاګردي پیغمبر د خدای انسانانو کې د چا شاګرد نه ښه نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ما خو د استاد مخ نه ده کتلی مکتب مدرسه مې نه ده کتلی زه خو یو امي سړی یم څه شی مې ویلی نه دی تا ته د څه شي قرائت وکړم هغه جبریل امین زور ورکړ بیا ورته وایي اقرا بیا یې زور ورکړ بیا ورته وایي اقرا بیا یې زور ورکړ او دومره زور چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حتی خشیت علی نفسی بخاري حدیث دی زه په ځان ویرېدم چې مړ مې نه کي دومره زور یې راکړ وی بیا راته شروع کړه اقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ایتونه را تلاوت کړ پرې خودم دا جملې خو ما یاد کړې خو hebat واغستم ځکه یو خو د غره سرو تنګو تاریخ غارو تنهایی و ناشنا شخصو زور کافی راکو کلام سناشنا غوندو دا ټول فیکٹرز او اجزای ترکیبی چې راجمع شو نو په ما ملیریا رااله hebat واغستم وحشت را باندې تاری شو دا ټول محرکات شاته چې جمع شو هغه منتج شو په دې چې ما زلر زبرندان شم کور ته راغلم حضرت خدیجه ته مې وې زملونی ما باندې کمبل واچوي ساړه مې کیږي ایرو باندې کمبل واچو اوس بعضی مفسرین وای چې یا ایها المزمل دار دغه کیفیت په حواله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته आवाज دی چې او په ځان باندې کمبل اچون کیا ځان په کمبل کې نه غختون کیا مونږ وایو نه ملګریا دې خبرې سره مونږ اتفاق نه کوو هغه کیفیت سره مناسب आवाज پروردگار ورپسې صورت کې کړه سورہ المدثر کې یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر یا ایها المدثر سره هغه आवाज میں استغنا راغلی دا جی نو یا ایها المزمل
مونږ وایو چې دا استعارتن مستعمل دی، دا محاورتن استعمال شوی دی. سمانه تاسو وګورئ پښتو کې یو ضرب المثل دی او هغه ضرب المثل دا چې یو سړی کار نه کوي بے حرکته ناست دی، مونږ مړه د خو هر وخت ځان نه کمبل چاپېر کړي دي وایي د هر وخت ځان، حالانکه هغه ایکچولی ځان نه کمبل چاپېر کړي ني، خو مونږ محاورتن د هغه د ناستې نه او په هغه د جمود تاریکېدو نه تعبیر کوو په دې الفاظو. مړه خو ځان نه هر وخت کمبل چاپېره کړي ني، د هر وخت جملې جالې ناست دي نو د لاس تړلی ناست دی نو خپې په خپه اړولې ده. اوس عزیزه که په بادي نظر کې د هغه خوا په خپه نی پرته خو چې بېکاره ناست دی، مونږ د دې نه تعبیر کوو په دې چې مړه خو خپې په خپه اړولې ده، څه کار نه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې خو نو چې کار یې نه کو، خو پروردګار عالم د جماعت د تشکیل لپاره مزید تیزی ولا ورکولا، نو وی فرمایل ورته یا ایها المزمل. ځکه عزیزه کله چې یو مرګري له کار باندې تیزی ورکې نو جی سړی به کار کوي لکه د فضل سبحان سے پشان یا د جمیل سے پشان یا د بل مرګري پشان، خو چې هغه ته مزید تیزه یره جمیل سے سړی خپل پخپا چولې جماعت نه نشي جوړ نکړه. حالانکه تاسو کې دا منی چې بای جمیل سے په ډیر کار کوي، خو مقصد دا دی چې ته هغه نور گویا تیزول غواړي د کار کې، کار نه مطمئن چې کار کوي خو چې دغه لون نوس پر پیدا شي. او کله تیزولو انداز داوي چې جمیل سے کمال لکړي بای جماعت ته متعارف کړي د دوستانو کې سټوډنټانو ته ورسو فکر دی حواله ک خلکو ته وګوره لغه مزید تیز شخه میدان موږ لپاره فارغ پروت دی. نو دا د تیزولو یو مستقل انداز وی، کله سړی یو انداز پلی کله بل انداز پلی. لکه دی خو وګورئ وی د دې عبدالعزیز مویسوي په کتابونو کې یو کتاب دی خیالي وته وایي، دا عقایدو کتاب دی. هغه خیالي والا مصنف چې دی هغه د خپل زمانه د بادشاہ تعریف کوي د کتاب پاول کې، نو سړی ته هغه دومره د حد درجه خوشامدګر او چاپلوس کار شي چې نه کته خدای بندا. اوس دیو بادشاہ دومره تعریفونه په نثر کې کړی دي، په نظم کې کړی دي. محمود اهل الفضل طرا كاسمه وكفى به برهان حسن خصاله، مانن بلیغ البخل في افضاله، صحبان غی فی فصاحت لفظه. کی لګیا دی چې دا زمون بادشاہ دا دومره لوی سړی دی چې مغرب بن یزید او حاتم طایی خورده د سخا مقابله کې داسې لکه د حد درجې بخیلا، او صحبان ابن زیاد د د فصاحت مقابله کې داسې لکه چاړه او څومره اهل فضل او عدالت کی دنیا کې دي، بس لګیاري د بل چاړو تعریف کوي نه خو د بادشاہ کوي. وسلته محشیان یو اعتراض متوجی کی چې دا خبره به یا حقیقت وي او یا به حقیقت نه وي. نو که حقیقت وي نو هم د عالم له د عالم په حیث باندې دومره زیات تعریف او مدح د بادشاہ پکار نو د عالم شان سره مناسب نه ده، او که حقیقت نه نو بیا خو دروغ وي. نو محشی په خپل جواب ورکوي چې دغه بادشاہ کې دا دومره صفات ونه خو یو اوس یو عام سړی ته دعوت طریقه ده، نو هغه ته په سخت ویل شي، په توند تیز ویل شي، او یو وددار ته دعوت طریقه ده. یره چې تاسو کردار ته کنه، تاسو کردار دا ته ګوتې اوچتولو نه دی، او ستاسو خصال او ستاسو خصلتونه او سره تعاون او د غریبانو ملاتړ او همدردي. اوس دا هغه ته دعوت ورکول یو اندازه چې خدای دې ورک کړه کوم کورسای باندې چې ناس دي، نو صفات دا په کار چې درته تا لپاره کوم وامنه قسم ده تا کې یوم نشته، یو در کې نشته، خدا خپل کا ذکر دې کورسای تقاضی دي. نازیدانو هر مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس یو سړی ته په یو کار باندې تیزی ورکول لپاره مختلف انداز بخپلې، مختلف طریقې بخپلې، مختلف بیان او گفتگو بخپلې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی د جماعت رفقا او تیارولو لپاره دا انداز پلی چې یا ایها المزمل، کوم کار چې تعالی کول دي لا په هغه انداز د ګور صحیح شو کړه نه ده. ته خو داسې لکه چې خبرې پس پاچو داسې لکه چې جملې جاري ناسته کمبل ځان باندې چولې دي. یا ایها المزمل او هغه کس چې جمود در باندې تاریخ قمل له د شپې پاسه خلکو ته دا خبره ورسوه، د ورځې ورمنډه کې خلکو ته دا خبره ورسوه. ځکه عزیز دی خو ګورې یوه خبره جمادات دا دیوال دا اوسپنه دې کې سنس دی، سنس پکې شته نه په دې دنیا کې دې باندې کوم وخت تېرېږي دې باندې ذاتي طور ذمہ داري نشته الا چې تاسو په کار راوړي. ذاتي طور د اوسپنې ذمہ واري نشته، د دې ګټې ذمہ واري نشته، د دې خټې ذمہ واري
نشته، دا جماعت د ساينس پکې نشته. او ردین یو درجه پورته شه نباتات دا ونی بوټي دې کې ساينس پکې نشته، ساينس پکې شته، حس پکې شته. او ذاتی طور دا غي ذمہ داری ده، ذاتی طور پروردگار د ساينس په حواله هغه ته ذمہ داری حواله کړی دا چې ته ورته دا کاربن ډای اکساید خوري او دای ته اکسیجن پرووایډ کوي. دا کاربن ډای اکساید بخوري او دای ته اکسیجن پرووایډ کوي. ګوره فنکشن شروع شو چې څنګه د ساينس او د حس مرتبه پورته کیږي دومره ذمہ داری او مسؤلیت زیاتیږي. او چې د نباتات نه نمبر وړاندې راشه، نباتات حیوانات تراشه باغی کې حس هم شته، باغی کې ادراک هم شته، باغی کې شعور هم شته. نو حیوانات ته بیا ډیوټي زیاته حواله شوې ده چې ګوره خر ته وایي ته به په دې شا باندې یو شپږ منه پیټه راخلي او د خیبر بازار نه به هغلته وړې خپلې کار نه چوکتا او غوی ته وایي چې ته به دې په دې سټ باندې ګویا چغ اګدې او هغه چغ په حواله باندې به خلکو له ازمکه اړې او ازمکه به یو کې. اوس د دین راوړه جی انسان تراشه، انسان کې حس هم شته، انسان کې ادراک هم شته، انسان کې شعور هم شته. اره دې شعور نه را پتیر یو بل شی چې ته تعقل یا عقل ویل شي. او چې څنګه صفت بالا کیږي دومره مسؤلیت سی واشه. اوس هغه غوی ته وي چې ستاسو ذمہ داری خدای ده، او د انسان ته وي چې ستاسو ذمہ داری خدا وینم ډیر را پتیر ده. د تعقل په بنیاد باندې آپ دوسروں کے لیے بھی سوچا کریں گے، صرف اپنے لیے نہیں سوچا کریں گے. تو به نور د پاره هم لګي سوچ پکې صرف ځان د پاره خیر په نغواړي. یعنی ستا فائدہ دا به متعدی وي، دا به لازم ني. ستا فائدہ دا به د ذات د پاره ني، دا به د نور انسانانو د پاره وي. او عزیزانو دا فلسفه د انسانیت بعینه شریعت اسلامی اجاگر کړه په دې الفاظ امت محمدی ته کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو مسؤلیت او ذمہ داری دا ستاسو ذات په اسلام باندې نه خلاصي چې تلاره صالح شوي نه دا کار د دعوت ته به خلک را بلی ځان سره به دې لاین باندې په دې فوټ پات باندې او په دې پلیټ فارم باندې چې خبره تاسو زين ته راځي. دا څنګه لږ ژوندې جواب راکوي نو زه مسلمان کېږم چې ان شاء الله خبره باندې تاسو پوه شئ. ان شاء الله که اسلام تاسو فلسفیکل انداز کې سټډي او په فلسفیکل انداز مو په ځان پوهه کو قسم په خدای بیا ګوره چې جی ټی آی څنګه پروان چړاویږي او جی یو آی څنګه پروان چړاویږي. خو موږ د بد قسمتای نه د اسلام نه د اسلامي تعلیماتو نه ګوره لیجند او فکشن جوړ کړی دي. ښه څه افسانوي انداز سره ووخه، څه روح پکې نشته، سپریټ پکې نشته، ټول پکې نشته. پرون مې یو ځای بیان کو ملګرو ته مې وویل شریعت اسلامي وایي چې ستا دنیا دې په دین کې رنګ، ستا دنیا دې دین کې رنګ. ما زمونږ د دین نه دین رنګ ختم شوی دی. دنیا دین کې کول خدای له خبره ده چې کوم شی خالص دین دی دا غینه دینیت هغه رنګ ختم شوی دی. نو چې کله د شی هغه خپل میتی پالیسی نو بیا په هغه باندې څه فائدہ مرتب، اس فائدہ په مرتب کیږي. نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي یا ایها المزمل او هغه کسا چې تاسو ځان باندې کمبله چولې ده مستعار محاوره یعنی جمود در باندې تاریخ کما حقو کار لا ګلندې نه شروع کړي. پیغمبر علیہ السلام وی چې خو لګین دعوت الله تعالی ورته نه قمل الا طول شپه منډوي د شپې بځې خلکو پسې دعوت به ورته ورکې. او دویم یو قراءت پکې بل د عبدالعزیز مولوی صاحب وایي چې جلال محلی پکې یو بل قراءت لیکلی دی وقرئ المزمل بتخفیف الراء. یو قراءت پکې دی المزمل نه مزمل په ورکوټه ونې ځای باندې چې باندې شد نشته. او بیا دا لفظ ماخوذ د ماده د تزمیل او تزمیل وای په لغت عربی کې زمیل یو لفظ دی عام متعارف دی کلاس فیرو ته وای زمیل بس کې در سره په سیټ باندې ناس ته وای زمیل په صف کې درته شریک ولاړ ته وای چې تاسو سره څنګه په څنګه ولاړ دی په کجاو باندې مقابل کې ناس سړی ته وای سړی د کجاو باندې ناس یو طرف ته یو کس وي بل جانب ته بل کس وي دا دواړه یو بل زمیلین دي دواړه یو بل ا دینه مصدر او مبدا ده تزمیل ځان د پار رفقا جوړول ځان د پار کولیګز جوړول ځان د پار ملاتړ کارکنان جوړول. الله تعالی ورته وی یا ایها المزمل او ځان د پار ملګری جوړون کیا. او تاسو ګورئ جی الله تعالی چې کوم تصور ورکړ ډیر عجیب دی. کجاوه کې اوخ باندې یو طرف ته یو سړی ناشته بل جانب ته یو سړی ناشته اوس چې دا اوخ کم قدم اخلي نو یو قدم دې کجاوي والا سور د پاره بدل شو دی بل کجاوي والا سور د پاره
که اوخ لس قدمه سفر وکړو نو د دو لس قدمه کټ شو د هغه لس قدمه که نه داسې کېدی شي چې اوخ د لس قدمه واخلي دا دواړه زمیلین دي په کجاوه کې یو بل ته مقابل ناست دي د دې یو سفر د لس قدمه کټ شوی د بل د 4 قدمه کټ شوی داسې خو نشي کېدی که نه پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی دا تصور ورکړ چې کوم زملا او رفقا ځان لپاره تیارې دی به ګوره څنګ په څنګ ځان سره چلی لاس نه به د ابوبکر نیولی دا جماعت والا کار به چلی لاس نه به د عمر نیولی دا جماعت والا کار به چلی لاس نه به د عثمان نیولی دا جماعت والا کار به چلی ځان نه به لاس نه به د علي نیولی دا به ځان سره په دې کار کې چلی څنګ په څنګ به ځان سره روان کړي خبر باندې پوهېږئ ذهن ته مو راځي اوس عزیزانو دا ملګري به تیارې څنګه یعنی پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی ووی چې ملګري خو به تیارې اوس مونږ دا وایو جی ټي آی والا چې زمونږ دا کار انبیاء والا دی وایو که نه وایو جی ټي آی دا د تنظیم نوم نه دی د یو مسلسل تحریک نوم دی او هغه تحریک چې د پیغمبر علیه السلام نه شروع دی صحابو ته تابعینو ته تبع تابعینو ته ائمه مجتهدینو ته سلف صالحینو ته بزرگانو د امت ته علماء دیوبند ته تر دې پورې چې دا مونږ ته راورسېده دا زمونږ دعوه ده که دعوه نه ده نو اوس ما ته وګورئ چې کله مونږ دا وایو چې کار پیغمبر والا دی نو نسخه چې سړی د کوم ډاکټر نه راوړي نو هدایات هم د هغه ډاکټر فالو کوي چې کوم ډاکټر نه سړی نسخه والي نو هدایات هم دا زمونږ ډاکټر صاحب ناست دی درته وایي ډاکټر نه سړی نسخه راوړي هغه ډاکټر ورته څه وایي چې توس هدایات د بل چا نه واخله نه هغه ډاکټر صاحب ورته وایي دا ګولۍ دي دا به په نهر اچې دا به په مړه اچې دا شربت دی سهار غرب ماښام به دوه دوه شیپۍ اچې پرهیز ورته وښیي دا شی به خوري او دا شی به نه خوري اوس که سړی نسخه راوړي د ډاکټر نه او لګیا وي بیا د هغې دپاره طریقې استعمال خپله جوړه کړي ډاکټر ورته ویلی دي چې دا ګولۍ دي او دا به یو پاو پیو سره تېرې کړي یشېدلو پیو سره او دی راشي خپل اجتهاد پکې وکړي چې ګولۍ خو به هم دا ډاکټر والا وخورم خو پی هم سپین دي او شلومبې هم سپینې دي یو جام شملو سره یې ولې نه خورم ناسې تاسې ووایې چې دا ګولۍ دی د پیو په ځای باندې شلمبو سره وخوري نو جوړ به شي که نه جوړ به شي که بیړه به خرکه شي ولې ځکه د ډاکټر هدایات یې په عمال کړل هغې د خپو لاندې کړل د هغه هدایات او د انسټرکشن اتباع یې ونه کړه نو چې کله مونږ وایو چې بای دا کوم کار زمونږ د انبیا علیهم السلام والا دی دا پیغمبرانو علیهم السلام والا دی نو طریقه به هم هغه خپلو چې کومه طریقه حضرات انبیا خپله کړې وه علیهم الصلوات والتسلیمات څه یې خپله کړې وه جي تاسو وګورئ جي یو شی سړی ګڼي دا چې دا د خیر او د ثواب کار دی او یو شی سړی ګڼي دا چې دا زما ډیوټي ده او دا کار را له سر ته رسول دي اوس نفل کول 2 رکعاته د خیر او ثواب کار دی یو نفلي روژه نیول د خیر او ثواب کار دی یو روپۍ خیراتي ورکول د خیر او ثواب کار دی که دې وکړه الله به ثواب درکړي او که دې نه وکړو نو خدای دې په دې نیسي نه خو ته چې په کوم کلاس کې د هغې نصاب زده کول دا ستا ډیوټي او ذمهداري ده دا تا ته کول دي ادروایز یو ویل بی دیر ایٹ یور سټارټینګ پوینټ که ته د دغې ذمهدارۍ احساس ونه کړې نو دا کوم کلاس کې چې نوم دې کې وپاتې کېږي آینده کال لوم بل کال لوم بل کال لوم سپینګیری به شي مرګ ته به ورسې خو د دې کلاس نه به ورپورې نشم په دغه کلاس کې بناستې ځکه تا ته روز ذمهدارۍ ته ذمهداري ویلې نه ده یعنی معنا دا ده چې تا دا سټډي ثواب کار ګڼلی دی چې که سټډي مې وکړه دغه ثواب به مې پوه شي او که مې ونه کړم په ما باندې ثوابال نه راځي خدای دې ورک که وبال خو در باندې راکړم په هغې کلاس کې پاتې شوې نو اوس مونږ تر اوسه پورې په آپشن او په ډیوټي کې په آپشن او په ډیوټي کې یا په اوبلیګیشن او په ډیوټي کې تر اوسه فرق نه دی کړی دا شی مونږ تر اوسه ډیوټي تر حده پورې وړاندې کړی نه دی چې دا زما ډیوټي دا زه ډیوټي باونډ یم چې دا دعوت به ورکوم یو بل مسلمان وروله دا دعوت به ورکوم یو بل طالب علم وروله ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خبره لږه اوږده ده انشاءالله چې تربیت هم خلاص دی ځکه تربیت هم ډېر ګران کار دی که نه خدای دې مونږ ټول تربیت یافته کړي عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه یو سړی تر هغې مؤمن نه دی تر څو پورې چې د ده پیمانه د ځان دپاره او د بل رور دپاره یوه نی ګرځېدلي چې کوم شی د ځان له خوښ دی دا یې بل دپاره نی خوښ کړی دی تر هغې پورې مؤمن نه دی اوس جی ټي آی تا ځان له خوښه کړې ده ځان نو دا بل دپاره هم خوښې که نه یې خوښې وایي بل دپاره هم خوښې نو چې بل دپاره یې خوښې نو په کوم اندازې خوښې چې بس به صرف ستا بیت ته وګوري نو بس تا سره په جمعیت کې شامل شي
نه چې بل د پاره خوخه تب ورځي هغه بر دې په اهمیت باندې پوي چې برادر ما دا بیج ولې لګول دي یا ز جی ټی آی ولې فالو کو د جی ټی آی پروګرام ما ولې قبول کړی دی د دې بنیاد باندې بتاغه ته خبره ورکې او هغه له دعوت ورکې تبي باغ استعمال کړي کیږي او تبي به ته صحیح مسلمان جوړي چې دا ما ځان د پاره کم شیخ خو دا مې ضرور مسلمان د پاره خوښ او تاسو وګورئ قرآن کریم الله تعالی فرمای یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الفاسقين سلور جملې د آیت سلور جملې دي فرمای یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك او زما پیغمبره بلغ ورسوا اوس لفظ بلغ دا مولوی صاحب نه تاسو کوي دا د باب تفعیل د امر صيغه ده او دی وی چې په عربي ګرامر کې د باب تفعیل سو خصوصیات دي څه تقاضي دي څه ډیمانډز دي څه غوښتنې دي څه طلبات دي یو دی وی چې باب تفعیل تکرار غواړي یعنی د تفعیل کومه صيغه چې ګرامیټیکلی استعمال شي په لغت عربي کې نو معنا دا چې هغه کار به ریپیټډلی کېږي کار به مکرر کې یوا او دویم وی چې باب تفعیل دا مبالغه غواړي چې انتهایی اکستریم ته خبر رسېخه او دریم دا چې باب تفعیل هغه به وضاحت تقاضا ده چې واضح بکې اوس الله تعالی فرمایل او زما پیغمبره بلغ مکرر دا ما ولا خبر ورسوخه یو کس ته بار لاړ شه یو کس ته بار لاړ شه لکه څنګه چې ستا دفتر کې کار پیښ شي سړی بار دفتر چکر کوي که نه کوي ځکه چې دا کار ته خپل مقصد او هدف ویل دی نو که جی ټی آی کې دی یو فرد شریکول دا تا مقصد وګرځو نو بار به دا کوڅې ته ورځي که نه به ورځي وایي که نه هغه دیرې ته ورځي که نه به ورځي چې کوم ځای هغه میلاویږي ورځي به پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو وګورئ د یو سړي کوڅې ته به ته حضرت نوح علیه الصلاة والسلام قرآن کریم کې راځي سورې نوح کې خو زه هم بدقسمتی نه مونږ والله که تر اوسه یا مولیانو قرآن صحیح وپېژنده یا طالبانو وپېژنده یا مسلمانانو وپېژنده ورنه قرآن د اول نه والې آخره پورې په خدای قسم د ژوند هر لاین تا ته داسې واشګاف او اشکاره کوي چې تا ته د بل چا د تعلیماتو د فلسفې نه د استفادې کولو ضرورت یې نه کوي حضرت نوح علیه الصلاة والسلام وګورئ جي لګیا دعوت ورکوي خلک رابلیږي خپل جماعت ته خلک رابلي خپلې پارټۍ ته خلک رابلي خپل پلیټ فارم ته په دې خپل شعرا باندې اچي عرض کوي رب انی دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فرمای رب انی دعوت قومي لیلا و نهارا خدای دا تا چې ما ته کومه ذمہ داری والا کړې ده چې دې خلکو ته د خپل پیغام او پروګرام اهمیت واضح کړه او بیا ورته دعوت ورکړه چې تا سره ملګری شي نو خدای ما د شپې دعوت ورکړې الله ما د ورځې دعوت ورکړې ده دا بیا خبره چې کله زه دعوت ورکوم نو دای کله ما نه وګورې ګوتې ورکی اکل رانه منډه کې او جامې وسنډي چې دا خبر را پورې د اونن خلیف حضرت نوح علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چونکې دا زما ډیوټي ده او زه ډیوټي باوند دا جماعت تشکیل کول زما ذمہ داری ده په دې پلیټ فارم د انسانانو لګول ستا رضامندۍ ته راطلبول دا زما ذمہ داری ده نو خدای ما ګوره بیا هم پکې کوتاهي نه ده کړې نه دل برداشته شوی اوس یو سړی به وایي چې جي ما خو د جی ټي آی دعوت په خپل کالج کې بلا که څوک را سره یو ځای کېږي تاسو شیخان سره مونږ څه کوو مولیانو سره مونږ څه کوو دې لار شي دل برداشته شي چې ورکې که سړی دا ټول د خدای دوزخ ته بوځي نو دا خو د پیغمبر طریقه نه ده بیا ته په خپله بنیادي دعوه کې رښتونه دي چې کومه دعوت کې چې دا مونږ والا کار پیغمبر والا کار دی نو چې کار د پیغمبر والا دی نو طریقې استعمال به هم پیغمبر والا بیا به ګولۍ شملو سره نه اچي ګولۍ به شلمبو سره نه اچي چې پای درته ښودلي دي نو وګوره پیغمبر ته علیه الصلاة والسلام حضرت نوح علیه الصلاة والسلام وایي چې خدایه زه ګوره دل برداشته شوی نه خبره مې پرېښوده نه ده که یو سړي زه لږ ځله لټلې په یو لسم ځل ولا بیا تلې ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا درې طریقې ذکر کوي او د دعوت هم درې طریقې کله مونږ پبلک میټینګ کوو عامه جلسه کوو
په عامه جلسه کې جماعتي دعوت ورکو حضرت نوح علیه السلام او زمون جلسه چې وی نو مونږ عبدالعزیز صاحب یا بل دوست هغه لوډ سپیکر وګرځي په خار کې او خلک کې سخانه چوک ته راځم شي مولانا بجلیګر صاحب بیان کوي خلک راځم شي جی آثار باندې زمون اوریدو ته راځم شي حضرت نوح علیه السلام ته ګوره څوک راځم کېدل نه چې هغه به لیدنه منډه کوله دی او نوح علیه السلام دا هغه د پبلک میټینګ انداز بلوخه اتوار بازار یا جمعه بازار بلګېدل هفتوار میله بلګېدلې وه اوس هغه میله کې به خلکو خپل ضروریات پوره کول بله ګڼه به ولاړه وه حضرت نوح علیه السلام به راغی یو اوچتې ګټې ته به وخته شروع به وکړه بسم الله الرحمن الرحیم لږ به یې ما ته غوږ شي یو خبره دا د هغه د پبلک میټینګ انداز وي فرمایي ثم انی دعوتهم جهارا پروردګاره په دې انداز مې دی پبلک میټینګ هغه گویا پیش کړي او ایڈریس کړي دي په دې انداز مې ورته خبره کړې ده او خدای داسې هم نه ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اوس یو زمونږ کارنر میټینګ وي چې جمیل صاحب دعوتنامې وړيږي چې تاسو به راجمع کېږئ دفتر ته نو دا خو په دعوت راشي د نوح علیه السلام په دعوت څوک راجمع کېدل نه دعوت یې سره کار یې چا نه اخیسته کاغذ یې چا نه قبلو خبره یې چا نه قبلوله خو چې عام خلک به دغسې په خپل څه میټینګ کې غم خدای کې ناست وو حضرت نوح علیه السلام به موقع غنیمت وګڼله او را بغې کې به ناسته او شروع به وکړه بسم الله الرحمن الرحیم لږ وی الله والا خبره ته کړه ای به مرد دا څه په لیونې وړېدلي بازار دنه خلاص نه دی میله دنه خلاص نه ده جی اجره دنه خلاص نه ده د غم موقع دی نه فارغوي د خدای موقع دی نه سپیر کوي خو چې چېرته مونږ دوه درې ګورو دې راته شروع کېږي او حضرت نوح علیه السلام وی چې نه پبلک میټینګ کې واورېدم نه په کارنر میټینګ کې واورېدم واسررت لهم اسرارا یا یو پسې کوڅې له تلم دروازه مې ورته والده برادره طالب یو دعوت راوړی او څه ګورئ دي د پبلک میټینګ په ځای یا د کارنر میټینګ په ځای کوڅې والا دعوت دا زیات قیمتي دی او بیا خصوصا زمونږ د پښتنو وطن کې چې پښتون کله د پښتون کوڅې ته ورشي نو د لور خور رشته ولا ورکوي که نه ورکوي وایي که نه د لور خور رشته ولا ورکوي وایي دی مونږ ته ډېر عزت او احترام سره کور ته یو ځل دوه ځله درې ځله څلور ځله پنځه ځله لس ځله راغلی دی سړی ډېر کمالي سړی دی لهذا دا خبرې مو نو که د لور خور رشته ورکوي کوڅې ته په تلو باندې نو ایمان سره ووایه چې ته دوه درې وارې یو پښتون مسلمان ته کوڅې ته لاړ شي ډېرې ته لاړ شي او جماعت والا دعوت ورته ورکړي دا دعوت به قبول نه کړي یقینا به قبول کړي خو مونږ ورغلي یو تر اوسه پورې پته ولګېده که چې مونږ جې کې والا کار لا تر اوسه ډیوټي ګڼلې نه تربیت مو شوې نه دی نو عزیزانو حضرت نوح علیه السلام وایي چې او پروردګاره ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا کارنر میټینګ کې مې ورته خبره کړې ده یو ته ورغلم ځان له مې ورته خبره کړې ده او د ټول انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات طریقه هغه هم ده چې یو سړي له به کوڅې ته تلل دکان ته به ورتلل ډېرې ته به ورتلل کالج ته به ورتلل کمرې ته به د هاسټل ورتلل جی برادره تا سره لغون یو خبره کو الله د رضا لپاره لکه زه کله ملګرو ته وایم چې دا تبلیغ والا دوستان دی په طریقې دعوت باندې ډېر ښه پوهېږي دی د طریقې دعوت ډېر عجیبه چل باندې ورځي دیو چې زه ملګرو ته وایم چې د طریقې دعوت ته زده کړې دپاره کله کله د تبلیغ والا سره ګرځئ دی نه به چل زده کوئ چې بهی سړی څنګه کیچ کېږي سړی ته دعوت په څنګه انداز ورکولی شي جی که یو سړی هغوی ته د دعوت په حواله باندې ستغه خبره وکړي نو هغه ورته برادره مونږ تا ته معذرت کوو ستا زړه مونږ ودردو مونږ د خپله خبره صحیح طریقې سره ستا په ذهن کې وانه چوله شوه د خپله یعنې هغه نقصان ځان ته اټریبیوټ کړي په ځای د دې چې هغې خر ته اټریبیوټ کړي ته خر زیې ته خو په خبره باندې پوهېږي نه هغه ته یې برادره ته خو ماشاءالله ډېر ښه سړی ډېر شریف سړی خو تا ته چې په کوم انداز باندې خبره کول پکار وو په هغه انداز مونږ خبره ونه کړې شوه دا زمونږ نقصان دی د هغې دپاره مونږ تا نه معافي غواړو او معذرت غواړو نو جي اوس دا په دې بنیاد چې تبلیغ والا د دعوت الله ته کار ویلی دی دا یې ذمهداري ګڼلې ده نو که ما او تا هم دغه طریقه خپله کړو نو هغوی سره خلک خپل کور پرېږدي خپله ښځه کور کې پرېږدي بچي پرېږدي بستره په اوږه کړي د کال او 2 کال او 10 کالو لپاره بیروني دنیا ته ذکر نه ځي د هېڅ فکر ورسره ني نو ما او تا سره پر ورځ کې د یوې ګنټې لګولو دپاره به نه تیارېږي که دغه طریقې دعوت مو ورته ورکړه چې هغه دپاره کال لګوي نو ما او تا سره به د ورځې ګنټه نه لګوي خامخا به لګوي خو پته ولګېده چې دعوت مونږ لا په دې انداز باندې ورکړی نه دی نو هم شروع کړی دی نو عزیزانو مونږ وایو چې کار زمونږ انبیاو والا دی نو طریقه به خپله هغه چې کومه انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات خپله کړې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پروردگار عالم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک او زما پیغمبره بلغ مبالغې سره ورسه to the best of your power as you could څنګه چې کولی شي
په داسې انداز باندې خبره وکړه یوه او دویم بلغ ریپیټډلی دې ته دا خبره وکړه بار بار ورته وکړه مکرر ورته وکړه د بار بار کولو باندې ستړی کېږه ما یوه دوه او دریم بلغ ما انزل الیک بلغ معنا ډیفینیټلی ورته وکړه واضح ورته وکړه داسې هسې مونږ ورسره مه کوه داس کله مونږ هغه د دعوت ورکولو په باب کې هم دا سیاره غونې محسوسه وکړه نیغ په نیغه ورته ونه چې جی ټي آی کې شامل شه یاره جی ټي آی دا پروګرام دی هسې خو خلکو سره یو ځای کېدل پکار دي خو خلکو سره سړی کښېني نو خو خدای خوشحاله کېږي یا لکه نیغ په نیغه راشه خلک ورته وښایه د خو خلکو پروګرام ورته وښایه الله تعالی وفرمایل بلغ وضاحت سره ډیفینیټلی کلیر بالکل صاف ستره خبر ورته وکړه او د څه ورته وکړه ما انزل الیک من ربک او ما ته وګورئ دوستان اوس د جی ټي آی نه علاوه نور تنظیمونه چې دي زمونږ دا نظریه ده هغوی په خپل نیت کې نیک کېدی شي خو د هغوی په پروګرام چې کم ثمرات مرتب دي هغه ثمرات ناپاک دي نو معنا دا ده چې پروګرام هم ناپاک دی هغه افیکټس ناکاره دي نو معنا دا ده چې پروګرام هم ناکاره دی نو که یو سړی د ناکاره پروګرام دپاره هغه لګیا سټرګل کوي دروازې کوي د شپې یې کوي فارغ وخت یې کوي یو کس ته دعوت ورکوي ګڼو کسانو ته دعوت ورکوي نو چې کله مونږ وو چې دا مونږ والا کار الله والا کار دی او پیغمبر والا کار دی نو زما په خیال مونږ له خو بیا زیاتې ځي کول پکار دي تاسو وګورئ چې روایت کې راځي غزوه احد په هغې کې مسلمانانو شکست وخوړه تاریخ کې تاسو لوستلي دي او په دویمه ورځ چې مسلمانان ستړي ستومانه او یو شهیدانو سره بلا زخمیانو سره د بلا مال و دولت ختمېدو سره د ډېرې ستړې سره واپس مدینې منورې ته لاړل په دویمه ورځ بیا چا اطلاع ورسوله چې هغه خلک وګورئ ستاسو مقابلې دپاره بیا واپس راغلي مکې معظمې نه بیا واپس راغلي دي او تاسو چیلنج کوي چې زمونږ د مقابلې همت درکې شته اوس چې سړی ستړی ستومان راغلی جی عزیز رور رشتهدار پلار تربور تره هغې هم شهید شوي زخمی ځان سره راوړی مال حال هغې هم گویا د کافرانو استیلا او غلبه پرې راغلي هغه یې وړلي نو چې هغه ته بیا وایي چې هغه پروني کار لپاره بیا ځو نو هسې په اسانه تیارېږي سړیه مونږ خو لا اوس ټول بدن چور چور دی او دا وګوره مټه مو له هغه شان خوب د وینې ته بهېږي او دا خپه مو وګوره دا له هغه شان پړسېدلې ده په ځمکه باندې صحیح لګولی نه شو نبي کریم علیه الصلاة والسلام صحابو ته ووایي چې کسان خو مونږ بیا چیلنج کوي صحابه کرام هغوی غلي ناستې جواب نه ورکوي ذهني تصور یې دا دی چې ستړی په ستړی خو بیا ګوره تل ډېر ګران کار دی چې بیا په ستړی ستړی ورشو راځئ بیا ټوپک راوالی بیا تماچه راوالی بیا تور راوالی بیا چاړه راوالی بیا کوتک او تبر ډېر ګران کار دی جبریل امین نه دی اوس په ځای د دې چې پروردګار ورته دا اطلاع ورکړی وی حالانکه پروردګار په ټولو مغیباتو او په پټو ښکارو واقف ته که نه دی واقف عالم دی نو دا اطلاع ورته هم ورکولی شوه چې سړیه تاسو هسې فکر پن شوئ هېڅوک هم نه یې راغلي دا چا دروغ ویلي دي دا خبرې ورکوی شه که نه خو سره د دې علمه پروردګار هغوی ته دا اطلاع ورنه کړه چې سړي دا درته چا دروغ ویلي دي هغوی بیا نه راځي تللي دي مکې معظمې ته رسېدلي دي هسې چا درته ګپ لګولی تاسو هسې ځان له ذهن کې نول او غم واچو بلکې ویې فرمایل چې تاسو ولې ذهن کې دا نقشه تاویږي چې ستړی په ستړی تل ګران دي ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون وترجون من الله ما لا یرجون که تاسو ستړي یئ هغوی ستړي نه که تاسو دردېدلي یئ هغوی نه دردېدلي که تاسو زخمیان شوي یئ هغوی نه زخمیان شوي که تاسو نه مړي شوي دي هغوی نه مړي نه شوي نو هغوی راځي ستاسو مقابلې له او تاسو هچکچاوټ محسوسوئ د لیت او لغل نه که حالانکه ستاسو پریارټي دا ده چې وترجون من الله ما لا يرجون هغوی چې کوم جدوجهد کوي د خدای نه د هغې د څه اجر تمه خو نه کوي که کوي کافر چې راغلی دی او جدوجهد کوي د خدای نه د هغې د اجر تمه نه کوي خو سو فارز مسلم پیپلز آر کنسرن نو تاسو خو په دې باندې پرېر غازي نو تاسو خو یو پرېر حیثیت ځان لدا دی چې ستړي کې تاسو هغوی شریک کړي زخم کې تاسو هغوی شریک کړي په مړي کې تاسو هغوی شریک کړي په خوږېدو دردېدو کې تاسو هغوی شریک کړي خو ستاسو یو مقدم مقام ته دا دی چې ستاسو په دې هر څه باندې یو اخروي فایده مرتب ده د هغوی په دې باندې څه اخروي فایده مرتبه نه ده بس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی کریم علیه السلام کور ته لاړو هغو د سر باندې کېښود زغره یې واچوله توره یې راواغسته حضرات صحابه هم په منډه منډه زر زر چې اوف زمونږ د تصور الله تعالی قبله او سمت درست کړ
چې دا تصور یې نو پکار جی فورن خپل توري اسلحه راواغستې چې تیار شي جنگ تو لپاره جبرئیل امین بیا اطلاع راړه نه دی راغلی نه دی راغلی خو چې ګوره ذهن سازي ورنه وکړه ذهن یې ورله جوړ کړ لیټ راغی ورته اطلاع ورکړه چې چاته غپ لګورې نه دی راغلی تلي جلته کور کې پراته دي ښه نازیزانو عرض مې تاسو خدمت کې راکړو چې اوس که نور تنظیمونه هغه لګیای جدوجہد کوي د خپل ناپاکو مقاصد لپاره نو زمونږ دا مقصد زمونږ د عقیدې مطابق دا صحیح مقصد دی که غلط مقصد دی نو مونږ له خو زیاته ستړې پکار ده وترجون من الله ما لا يرجون نازیزانو عرض مې کو چې اوس دعوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته شکل الله تعالی چې بلغ ما انزل الیک من ربک ورسو واضح واضح کلیر صفا مکرر بار بار ایکسٹریم انداز کی سورہ سور ما انزل الیک من ربک جمله دین چې نازل شوی دی تا ته پروردگار جانب نه اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حکم خوراغه کله حکم متوجی وي سړی یو کس ته وایي چې مرګریا ته به یو څو کسانو ته دعوت ورکړي کنه هغه به راشي اوس دی وایي که دعوت مو ورکړ نو خو ثواب به مې وشي او که ور مې نه کړ نو څه مواخذه او ګرفت را باندې شته نه جمیل صاحب بیا مانه ایکسپلینیشن نه کال کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله ورته دا حکم متوجه شو چې بلغ ما انزل الیک من ربک یو تصور ذهن کې پیدا شو چیرې دا خدای طرف ته دعوت ورکول دا د ثواب کار دی که سړی چاله دعوت ورکړي ډېر لوی ثواب به وشي خو که لږ کوتاهي پکې وکړي نو څه خاص مواخذه پې نشته پروردګار د تصور ازاله وکړه وی فرمایل فان لم تفعل فما بلغت رسالته محبوبه دا خبره واوره ګوره که کوتاهي دې وکړه قصور دې وکړو کم همتی دې وکړه دا ستا د عہدې فنکشن دی دا ستا منصبي وظیفه ده او منصبي وظیفه کې کوتاهي کول هغه باعث وي دې دپاره چې د سړي خلاف د ډیپارټمنټل ایکشن واغسته شي یو سړی ذمہداري ورته محکمې حواله کړې ده اوس که هغه ذمہدارۍ پوره کولو کې هغه کوتاهي وکړي نو ډیپارټمنټ چې حساس ډیپارټمنټ وي سینسیټیو ډیپارټمنټ وي ذمہدار ډیپارټمنټ وي چیف ذمہدار وي نو دا خلاف ډیپارټمنټ الیکشن اخلي که نه اخلي دې سسپینډ کو تنخواه ولا بند کړه ټرانسفر یې ورته چترال برفاني پهاړو ته وکړو جی پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی ہوئی چې ګوره که کوتاهي دې وکړه فما بلغت رسالته حضرت الشیخ وہ فرمائل اللہ دے غریق الرحمت کی پھر آپ کی نبوت کو آپ سے ودرا کر کے آپ کو بھی انہی کی سب میں شامل کر دیا جائے گا بیا ګوره زه منصب د نه اخلم دا عہده به ځکه دا ستا د عہدې تقاضا ده نو ته به د عہدې تقاضا پوره کړې اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خو داسې اهمه ذمہداري ده چې خدای زبردست وارننګ راکړه جی خو زه به راځم اوس مقابله کې بلا تنظیمونه دي دا پکې یو فیډریشن دی دا پکې بل فیډریشن دی دا پکې بل فیډریشن دی څوک د غریبانو غم اغوستی دي او څوک پکې چې یو قوم غم اغوستی دي او څوک پکې د اسلام غم اغوستی دي او چا سره د پاکستان فکر دی او چې زه پکې لا د خپل فکر وړاندې کوم چې ای به را سره څه کوي چې زه خپل کالج کې جې کې والا خبر وکړم چې هغه به را سره څه کوي الله تعالی وویل چې اوس ته کله علا وجه البصیرت ما طرف ته دعوت وکړي او د ډیوټۍ او د ذمہدارۍ په بنیاد نو والله یعصمک من الناس زه تا ته د ذمہدارۍ احساس در کوم چې ته به محفوظ یې زه به تا ته د تحفظ احساس در کوم تا نه په د حفاظت یو قلعه چاپېره کوم والله یعصمک من الناس ته لګیا شه اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ډیوټي ده ذمہداري ده رسوم به خامخا د منصب او د عہدې تقاضا مې ده د مقام او مرتبې تقاضا مې ده خدای د حفاظت احساس راته عمره کې تو محفوظ جی دعوت شروع کو او چې کله به دعوت چاله ورکو کسانو به قبلو نه قرآن کې الله تعالی فرمایي یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام ابو قبیس غر ته وخته وی ځان دې غر مرغړوم ځکه چې دا خلک زه چې خدای طرف ته رابلم دی خدای طرف ته ولې نه راځي لکه استاد به وایي چې یو سړی د قومیت په حواله منډه وایي د غریب پرورۍ په حواله باندې منډه وایي د نام نهاد اسلام پسندۍ په حواله باندې منډه وایي د استحکام پاکستان په نهره باندې دوکه شوی دی ور منډه کوي نو دا زه چې ورته اسلام په هغه ټول شی په وړاندې کوم زما ولې نه ملګری کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هم دا قلبي تنګي راغله جبل ابو قبیس ته وخته وی ځان ورغړوم دې غر نه چې د خپل ژوند خاتمه وکم ځکه چې دا الله والا خبره ولې خلق نه قبلې قرآن کریم فرمای لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین کله استعمال ګرځیا نه کوي نو ته ځان نساو باسي کله استعمال ګرځیا نه کوي ته ځان ته خفیه چي کله استعمال ګرځیا نه کوي ته ځان غر نرغړې فینما علیک البلاغ ستا ډیوټي دا چې ته به دعوت ورکې ستا ډیوټي دار دعوت کې به کوتاهي نه کوي دا خبره به ورسې ورپسې فرمایل والله لا یهدی القوم الفاسقین اوس ما ته وګورئ دې ځای وظیفه تقسیم
فنکشن تقسیم شو، ذمہ داری تقسیم شو. پیغمبر ته الله تعالی وی ستا ذمہ داری دا ده چې ته به دا خبر رسې. اوس پاتې شو ستا ملګرتیا او ملګري جوړول، دغه ذمہ داری خو زما ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وی چې ګوره دا تنګي به در باندې راځي په هغه صورت کې چې ته د بل ذمہ داری په خپل سره اخلې. چې کله سړی کومه ذمہ داری دته حواله شوې ده، کله دا پوره کوي دې په کې تنګيږي نه، خو چې کومه ذمہ داری بل ته حواله شوې ده او دې غوم د اچو کولو کوشش کوي فزانه اچي، بیا به دې تنګي محسوسوي. الله تعالی ورته پیغمبر ستا ذمہ داری هغه وا چې ته هدایت ورکول، ستا ملګری جوړول، دغه ذمہ داری او فنکشن زما ده، ته زما ذمہ داری په خپل سر ماخله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هدایت زما لاس کې ده، تاسو سره څوک ملګری کوم او تاسو څوک تختوم او چاله فرار لار ورکوم. نازیزان اوس د دعوت په حواله باندې دعوت ورکې څنګه په کوم انداز به ورکې؟ قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. درې جملې دي، څو جملې دي؟ درې. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. دعوت چاله ورکې الله لاره ته، جی ټی آی پروګرام طرف ته. الله تعالی وی بالحکمه. اوس حکمت څه ته وایي؟ د موقع او محل مناسبت، د سراونډینګ او د ماحول مناسبت، د دلیل پرانا کې خبره، دا د حکمت حاصل له. د حکمت حاصل دار ماحول او سراونډینګ ته وګوره. لکه اوس وګوره تبلیغ والا دوستانو ته بزرګان وایي چې یو سړی مریض ته به وینه پکاري، هغه لګي چې ته به او ګروپ ولا ګوري او ته به ورته وایي چې دوست ته مونږه ستاسو کامیابی د الله حکم منلو او د پیغمبر علیه السلام طریقو ژوند کولو کې دا د جماعت کې بیان شروع د مونږ سره به جماعت ته لړ نشي. هغه وایي چې ورک ته شورک دی هغه جماعت شه. ما د مور ساخي چې وینه ولا چرته ګورم. بزرګان ورته خدای ته ګوري، ګوره ماحول ته ګوري. یو سړي کیفیت لومبه بام کوي چې بیت باندې څه کیفیت دی، غم دې په درد دې په پس اهم کار کې مشغول لې. اوس لومبه خو ته د معاملې قدر قیمت دا غزين کې ورواچو کنه چې باید دا دین والا خبره اوریدل دا ګورستا د مور د ژوند نه زیات اهمیت لري. نو لیټر ولا دعوت ورکا. اوس چې د هغه د مور هغه ژوند دغه په نظر کې د دې خبرې نه زیات قیمت دی وخت ته دعوت ورکې، نو اوس بلا صرف ګناګار یو بیا ته کافر کول وایي. ها صرف ګناګاری ځکه ته په ماحول نه پوهېږي، په سراونډینګ نه پوهېږي. نو د دعوت ځان له ماحول، د دعوت ځان له سراونډینګ دی، د دعوت ځان له یو شخصي کیفیت دي چې بای یو دوست څنګه له برادر السلام علیکم طبیعت خره سټډي څنګه روانه ده، اگزام وایي چې تاسو بیا لیټ یره دا خو تاسو باندې چرته ټرم ځای نشي. خاص څنګه فزیکس کلاسونه خره روان دي، جیاو خره روان دي، لیبارټری کې تجربات مجربات خطرې کې یا خطرې کې سره تاسو په دې کالج کې بوټانیکل ګارډن شته، مختلف قسم بوټي پې کنه باټنی سره راغی تعلق ته جی فلان. اوس لومبه لږ هغه ځان طرف تراغب کا، ځکه دا هغه په نسبانه اهم شی د تعلیم حصول دی، یقینا اهم دی جی. نو چې کله ته داغه توجه په دې انداز ځان تراغب کې یره برادره د تعلیم سره سره مونږ او تا باندې تعلیمي ادارو کې یو بل ذمہ داری هم عاید کیږي چې په دا تعلیمي فضا دا د امن او امان په صدر کې نغښتي، دینه د بدامنۍ او د فساد ازاله وشي، د تخریبکارۍ ازاله دی وشي، د فحاشۍ غریانۍ ازاله دی وشي، یو صالح فکر دلته پیدا شي. دې د پر زمونږ یو تنظیم دی، تاسو به نوم اوریدل ان شاء الله او ډیر متعارف او مشهور. ته ورته داسې نه وایي چې دې پر زمونږ یو تنظیم دی، سو خو دلته پیژنې نه خو تاسو وایي هغه به چې نه پیژنې بیا ماته سره وایي چې نه پیژنې بیا ماته سره وایي. دلته زمونږ یو دې لپاره زمونږ یو تنظیم دی، ټول تعلیمي ادارو کې د ټول پاکستان په سطح باندې د اعلی پای تنظیم دی او اصلاحي کار کوي. د جی ټی آی په نامه باندې مشهور دی، جمعیت طلبه اسلام. ته خو اوس چې کله تور د دومره خپل تنظیم بڑا چړا پیش کې ناغه ستاره خبرې تکذیب نشي کولای چې تا دا وایي نه مړه دادل ته څوک پیژني. اخر هم انسان دی ډومبه خو تا د هغه زړه غسته لګره. عبدالوهاب سے وایي تبلیغ والا بزرگ وایي پہلے دل لو تو پھر دن لو. لومبه دی یو سړي زړه اخلا بیا تندرست درځو تقاضا وکړه، اته لا زړه نه غسته ورته چې رسول کا وایي سره زموږ ته وګاره بخښه. نو د قرانګي چې جی ټی آی دعوت ورکې لومبه د سړي زړه راغب کا، دا غزين ځان طرف تراغب کا، لیټران بیا هغه دعوت والا خبره وکړه. نو فرمای تاسو خبر باندې پوهیږئ خو بالکل جی پوهیږئ ان شاء الله که په دې انداز باندې تاسو کار شروع کړئ نو بس تعلیمي ادارو کې به صرف جی ټی آی بل څوک بنی بیا جی خدای وجه دا چې
شیخ لکوس یو مرګري ماته ذکر کو یو خو زمونږ مرګري د نظریاتي فضای باندې زیات جذباتیان شي بس اګریشن شروع شي فلانه داسې فلانه هغه دا فلانه تنظیم ده خدای ته ګوره مړه بس پرېږده تنظیم تر هغه تنظیم غړو سره هم کېنه هغې ته خپل پروګرام پیش کوه ما ته وګورئ دې مثال ورکوم کله دا خو زمونږ عقیده ده چې د جی ټي ای پروګرام کامل اکمل دی او د نورو تنظیمونو پروګرام ناقص دی دا زمونږ عقیده ده که نه یعنې ولې مو قبول کړی چې مونږ یې کامل اکمل ګڼو که نه نو اوس ما ووایي چې مثال په طور یو سړي په یو لاس کې د 50 روپو نوټ نیولی دی او په بل لاس کې د 500 روپو نوټ دی هغه د 500 روپو د نوټ اهمیت ډیپینډ ګرځي په دې باندې چې د 500 روپو د اهمیت ټوټلی ختم کا اله به د 500 اهمیت پیدا شي دا طریقه معقوله ده دا معقوله نه ده بای 500 روپے خو اهم دي د جناسه فوټو ده په نمبر په سٹیټ بینک لګیدل دي د غلام اسحاق خان دسخط په د گورنر بینک دولت پاکستان دا په دسخط لګ او دا 500 روپے چې دا ورکی یو کاپی پی کیږي روسای غټه دومره دا 500 روپے چې ورکی یو ایګل پن پی کیږي دا 500 روپے چې ورکی یو ګوتره خوږی ګولای پی کیږي دا 500 روپے چې ورکی 15 پیاله چای پی کیږي دا 500 روپے چې ورکی چولو سره دی وخت ډوډۍ پی سهمیت خوشته کنه څنګه نو اوس چې تور چې دا کار ده دا یې کار ده دا څه ده چې دې کسرن شوار چکی دا ډېر ګنده شی ده دا ګوره 500 روپے دې په دې باندې دا کار کیږي په دې باندې دا کار کیږي په دې باندې دا خدای ته ګوره ته ورته دا 500 روپے دې په دې کار دوره کیږي دا ما ولا 500 چې دي په دې باندې ګوره دومره د دې مقابله کې 1:100 ریس ټو پاور اف 100 1:100 دې باندې عالی کار کیږي اوس بایستا آپشن دی چې ته دې کې کوم یو داخلي که داخلي نو یو عام سره چې هغه په الف دې باندې هم نه پوهېږي د دې دنیا اوسېدونکی نو هغه به کوم یو نوټ تلاش کوي 500 دا 500 والا ستاسو دی او مال راکړه هغه خبره به وي که چته تاخلي نو باز مال راکړه که باز مال راکړي نو بیا چته ته واخله دو کسانو ښکار یې کړو چته پیژنې که نه پیت دي دور ورکوټه غوندې داسې یو دوه تولې مرغۍ او باز یو دومره غټه مرغۍ قیمتي مرغۍ دو څیزونه ښکار کړ اوس مسله تقسیم راله یو چته ښکار کوي یو باز ښکار کړ دا یو ډېر لالیو ورته ته ګوره د ما خبر باندې ځان پوه که دا چته ته اخلي نو باز مال راکړه او که باز مال راکړي نو چته ته واخله څه پوه اوس عزیزانو عرض مې دا کړ چې ته ورته وایې چې برادره دا وګوره چې دا 500 ته اخلي که دا 5 روپۍ ته اخلي دا 5 دې خوښې دي که 500 دې خوښې دي دا هم سکه ده خو دومره کار پې کېږي او دا سکه ده خو دې باندې دومره کار کېږي نو هغه معقول سړی دی پوهېږي دا 500 والا نوټ ماته راکړه دا 500 والا ستا شو دقه رنګ اوس چې کله ته د جی ټي آی مثبت پروګرام ورته وړاندې کړې یا لکه برادر ته د قومیت حقوق غواړې راشه د جی ټي آی پروګرام کې درته وښیم د قومیت نه د قومیتونو د حقوقو پاسبان دی د قومیت نه د قومیتونو د حقوقو پاسبان دی یا لکه برادر ته د غریب حق غواړې راشه به د جی ټي آی پروګرام د توخیم د حیواناتو د حقوق پاسبان دی یا لکه مرګریا ته د اسلام خبره کې راشه د جی ټي آی پروګرام د توخیم د هغه تشریحاتو قائل دی کوم تشریحات چې صحابه د پیغمبر نه زده کړي دي امت ته ورکړي دي جی نو اټومیټیکلی چې تا د جی ټي آی مثبت سایډ ورته وښوده د نورو تنظیمونو محدود او لیمیټډ پروګرام هغه اټومیټیکلی کنډم نشو او چې کله چې موږ د بل تنظیم نامه وورو نو به جوړ ستر شو سترګې راوبه خلک وایي سړی یو خدایم جذباتیان دي که نه په منډه کېږي په سړي سترګې ورپټوي سترګې په ښکرونو باندې وال کوي بس چې بیا سړی خبرې اورېدو تیار نه نو الله تعالی وفرمایل چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه سراونډینګ او ماحول ته وګوره د دلیل دنیا کې خبره وکړه او ورپسې وفرمایل والموعظة الحسنه ځان به ډېر اوور سیریس کېنه والموعظة الحسنه د دعوت په لړ کې انداز گفتگو هغه به د سمایلینګ انداز وي ښه برادره دا زمونږ هم یو تنظیم دی تعلیمي ادارو کې ډېر ښایسته کار کوي تا به کتلي که نه مونږ ملګري تاسې ښایسته ګیري وي د چا ګیري نه خو نیکان دیندار خلک وي جی په کالجونو کې دي په مدارسو عربیو کې دي او ګوره د علماو د جماعت سره زمونږ تعلق دی د پاکانو سره زمونږ تعلق دی او ګوره
زمونږ پروګرام دا دی مونږ تعلیمي ادارو کې دا اصلاحات کول غواړو جی سیاسي میدان کې دا سټرګل او جدوجہد کول غواړو جی د دینی اقدار او تحفظ لپاره مونږ دا جدوجہد کول غواړو په سمایلینګ فیس باندې یو خو به خبره په دلیل شي او بل په سمایلینګ فیس باندې او ما ته وګورئ سړی ته چې کور کې پلار هم داسې برندي ورته خبره کوي د ځای نه اخلي حالانکه پلار دی د در پیدا کېدو ذریعہ وسیله جوړه ده خو چې هغه داسې برندي او سړی ته وایي چې تو ماښام لکه دا کار نه کړ سړی هم تندې بوټ کړي وبې کړ بس روان شي په شاته روان خدا وبې کړ دا انداز دی وینا انداز دی لاړ شي خبر روانه شي کور کې د پلار زوی خبر چې په سمایلینګ فیس باندې زوی هم پلار ته لاړ شي حالانکه مرتبه کې ډېر دني دي داجي سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې طبیعت مو تاسو خو بیګا زه خپله کمره کې ودوم لږ د ټوخي تکلیف تاسو ته یاره بچې دا بیګا لږ تکلیف را نو څه دوايي مو وایي نه مې ده خو ورګه داجي تاسو ته ګولای مولای راوړم ګولای ورته داجي زه خو کارېټ ته روان یم او ما ته نن د یو 500 روپو ضرورت دی هغه وایي ښه بچې ورګه که خپلې نی ورسره ورګه چا نه درله غواړم او که ته لاړې په دې انداز چې داجي کالج چې راباندې وانه 500 روپۍ اوس راکړه ورته خپل خپې کوم دی بیړه دې غرقه شه نو د دعوت ځان له یو انداز دی تاسو وګورئ مونږ زمیندار خلک یو زمیندار خلک یو بل نه قلبي او خرې غواړي قلبه غواړي د یوې لپاره خره غواړي د بورې او د بهر لپاره یو زمیندار د بل زمیندار کوڅې ته لړ شي دروازه وډبوي کاکا راوځي السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام څنګه لکه کاکا طبیعت مو ښه دی جی او ښه دی فلاني دي څنګه دي نظامونه تپوس دې وکړي جی هغه هم ښه دي ښه څنګه ځمکه مکه مو برابر کړه که نیک در سره شته یاره بچې نیکان خو او دا خو تاسو ته ډېر تکلیف دی که څه کار ماري بیا مونږ ته وایي که نه او بچې وایي بچې ضرورت دی یاره کاکا زمونږ خو یو جریو ځمکه ده ټریکټر باندې مو وړولې ده خو نن په کلبه باندې کرل غواړو او زمونږ خو یو دی نو ستاسو کلبه به نیوز که بس ګوره تا د هغه ذهن ځان ته راغیب کړه ورګه بچې زه راځم زوی در سره لېږم هغه کې کلبه ولاړه ده چې کلبه ده او که ته لاړې دعوت ورکې د کلبې د غوښتو دپاره او لاړې دروازه دې ووهله نه سلام نه وعلیکم سلام او نه کاکا ته څنګه یې نه د زویه څنګه دی کلبه نن موږ له راکړه تاسو ټول عمر په کلبه باندې څه کوئ زمونږ په به درته وایي چې دا د پلار کلبه ده که ته زما پلار نو ګوره دا معقوله طریقه ده الله تعالی ښایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه سراونډینګ او ماحول به ګوري د دلیل دنیا کې به خبره کې سمایلینګ فیس سره به کې اوس بعض اوقات داسې بدتمیزه سړي سره به دې مخاطبوي که ته ورته ډېر په نرم انداز لګې خوا به ورته برندېږي نو الله تعالی وفرمایل چې ته اوس دغلته ګوره جذباتي نه شي وجادلهم بالتي هي احسن قاتل نه دي ویلي دا یې نه وویل چې وقاتلهم که ته ورته په نرم انداز لګې او هغه درته تندې برن کړو نو بس وقاتلهم ګټه راخله سر ډول راخلاص شو چې دا سړیتوبن الله تعالی وجادلهم اوس د جدال خو تاسو عربي لفظ دی فارسي کې مستعمل دی جنگ و جدل تاسو اردو کې مستعمل وای په پښتو کې مستعمل دی اوس جدل خو وای جګړه تا خو پروردگار علم رست جمله ورپسې وي وجادلهم وجا داغه د غصې د تور د پاره خبره وکړه جادلهم معنا دا نه چې جګړه ورسره وکړه وجادلهم داغه د غصې د تور د پاره خبره وکړه خو څنګه بالتي هي احسن فاغه طریقه چې هغه ایکستریملی بهتر طریقه ده احسن لفظ احسن علماء عربیت وای چې دا صيغه د اسم تفضیل او تاسو په انګلیش ګرامر په لحاظ ورته سپرلیټیو ډیګري وایي الله تعالی فرمای وجادلهم بالتي هي احسن ته داغه د غصې د تور لپاره کوم خبره چې کې نه کې به ګوره د جنگ ادنا شو بني آی کې به د ضد او د رد ادنا شو بني وجادلهم داغه د غصې تور به کې په هغه طریقه هي احسن ګوره وړاندې ستا دعوت ته حسن دی وړاندې دعوت ورکړی دی حسن دی ګډ دی ګډ او اوس چې کله هغه درته خبر رد کړه حالانکه تا په حسنه طریقه دعوت ورکړی دی خو هغه درته خبر رد کړه نو الله تعالی وایي چې اوس په ځای دی چې ته د حسن د موډ نه نچلې درجې ته راشي او هغه بیډ سنس خپل کې او بیډ انداز خپل کې وی فرمایل چې ته یو انداز لغونې نور هم وړاندې شو وجادلهم بالتي هي احسن ته هغه بیسټ انداز ته وړاندې شه که نه په ګډ انداز کړه زه خبره د ښه په انداز کړه زه خبره ذهن ته لاړه نه نو د ډېر ښه انداز اوس خپل که دا خبره هغه ذهن ته ورننه باسه عزیزانو او الله تعالی وفرمایل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله تعالی فرمای دا هغه کس نه زیات خسته زیات ښه خبرې کوونکی څوک دی
چې هغه خدای طرف ته خلق رابلی وعمل صالحا خپل کردار خپل عمل هغه هم صالح او نیک عمل دی. ځکه عزیزه ما ته وګورئ ډاکټر ټیګور تاسو نوم به اورېدلی یو امریکن فلاسفر دی. ډاکټر ټیګور یو امریکن فلاسفر دی. هغه ډاکټر ټیګور نه یو کس تپوس کوي چې ډاکټر سے برهم سماج دا یو نظامو هندوستان کې یو هندو سکالر هغه دنیا ته ورک برهم سماج دا هغه برهم سماج بنیادی نظریه دا و چې دنیا کې څومره دینونه دي دا ټول برحق دي. دا برهم سماج نظریه دا و چې دنیا کې څومره دینونه دي هندو مت پر حق دی سکانو مذهب په حق دی عیسائیت په حق دی یهودیت په حق دی اسلام په حق دی بل دین په حق دی بل دین په حق دی بل دین په حق دی. په برهم سماج د هغې دا طریقه دا خو انتهایی معقوله وه ځکه ټولو ته د هغې د مذهب د حقانیت سرټیفیکیټ ورکړه جی او انسان په حیث د انسان برهم سماج نظام کې معزز او محترم ګڼلی شو. خو دا برهم سماج والا نظام یا په موجوده دنیا کې چې مونږ تعبیر کوو په سیکولرزم چې دا سیکولرزم یا برهم سماج والا نظام دا دنیا کې عملا قبول ولې نشي خلق ورته د قبولیت شرف ولې ورنکړ. ډاکټر ټیګور ډېر عجیبه جمله وویل. ډاکټر ټیګور ډېر عجیبه تاریخي جمله وویل. ما ووی په سونري حروفو د لیکلو ده هغه وایي او ورته جواب ورکوي چې it had no any personal characters beyond د دې فلسفې شاته د دې نظام شاته د چا د شخصي زندګۍ عملی نمونه نه وه پرته او چې د کوم نظام شاته د شخصي زندګۍ عملی نمونه نی پرته هغه نظام کامیابیږي نه. نو عزیزه اوس ته خو د نظام دعوت ورکړې د نظام په حواله خبره کې لہذا د جی ټي آی ملګری او خپل شخصي زندګۍ کې د هغه نظام په طور باندې انقلاب او تبدیلي راولي چې ته ځان یا خپل یو ملګری په طور ماډل خو ورته پیش کولی شي که نه. ملګري ته به جی ټي آی والا کسان کتلي ګوره جي د نماز با جماعت څومره پابندي کوي ګوره جي څومره با اخلاقه خلک دي جي د بزرګانو څومره احترام کوي جي د استادانو څومره او ما ته وګورئ جي که په کلاس کې د یو بل تنظیم الګ هغه هم په خپل لیکچرر باندې کاغذ زیات غورځوي جی ټي آی والا هم ورغورځوي یو بل تنظیم ملګري هغه هم د کاغذ زیات جوړ کړی دی او په استاد یې ورکش کوي. نور خو ما ورته د کالج نه واقف یم زه هم د کالج سټوډنټ یم دا پټکې مې ته د مولیانو د یارې والی دی د مولیانو د یارې والی دی د کالج سټوډنټ مزنانو. اوس د کالج ماحول نه خو زه واقف یم ته واقف یې چې په کالج کې د لیکچرر او د پروفیسر حیثیت صحیح د لیکچرر او د پروفیسر حیثیت یا د هغه بورډ ته مخ شي او دې خوا شپېلي شروع شي د هغه بورډ ته مخ شي او دې خوا دا غریب د یارې کش دی چې کولی کش کوي خو تاسو والا بیا بیړه ورکوئ په کالج کې. نو عزیزانو اوس که د یو بل تنظیم غړی هغه هم دغه حرکات کوي او د جی ټي آی د تنظیم غړی هغه هم دا حرکات کوي دته خو ګوته نیولی شي که نه ځکه دته وایي بھائی ستا تعلق خو مولانا فضل الرحمن سره دی ستا تعلق مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والا سره دی ستا د تنظیم تعلق احمد علي لاهوري سره دی ستا د تنظیم تړون حسین احمد مدني سره دی ستا نسبت عبید الله سندي سره دی ستا تعلق شیخ الهند سره دی ستا تعلق رشید احمد گنگوئی سره دی حاجی امداد الله مهاجر مکی سره دی شاه اسماعیل شهید سره دی سید احمد شهید سره دی شاه ولی الله سره دی مجدد الفسانی سره دی ځان تړي دور لوی خلکو سره کردار دی استاد سره څه حرکت وکړو پروفیسر سره څه حرکت وکړو. نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس د تا پرسنل کریکټر د تا شخصي زندگی دا به مؤید وي ستا د دعوت او د دې نظام جی. اوس الله تعالی فرمایي وجادلهم بالتي هي احسن او وی فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. پرسنل کریکټر هغه په دغه رنګ کې رنګ وقال انني من المسلمين عملا هغه دې چاته چې دعوت ورکړی دی عملا هغه ته دا ثابتول شي په خپل عمل چې زه باید د دې نظام خپلون کیم تر خپله وسه او تر خپله حده. الله تعالی وفرمایل ولا تستوي الحسنه ولا السیئه. دا جمله ډېره عجیبه ده قرآن کریم کې ټول قرآن عجیبه دی دا جمله ډېره عجیبه ده ولا تستوي الحسنه ولا السیئه. عام مفسرین وایي چې نیکي او بدي په خپل کور کې برابر نه دي وایي نیکي او بدي خپل کور کې برابر نه دي. د فضل سبحان مولوي صاحب وایي چې د نیکۍ او د بدۍ په میس کې خو نسبت دی د تقابل تضاد. کوم نسبت ته پکې تقابل تضاد دا خو یو بل سره کنټرډیکټ وي نو دوه څیزونه چې یو بل سره کنټرډیکټ وي نو د هغې مقابله په یو میدان کې د خیریت په حواله باندې نشي کولی چې یو ته لږ ښه ووایه او بل ته ډېر ښه ووایه. نو دې وجې نه مونږ مفسرینو حضرات ته وایو چې ستاسو دا تحقیق په خپل ځای
چې نیکی به د خپل مس کې برابر نه ذکر ول خپل مس کې برابر یو تیاره ده بل رڼا ده یو تیاره ده بل رڼا ده نو دا خو تقابل نه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نه نیکي په خپل میدان کې یو بل سره برابر دي او نه بدای د بدو میدان کې یو بل سره برابر دي چې کیټګریز دي الله تعالی وی دعوت والا نیکی دا ټول نه اعلی نیکی ده ولا تستوي الحسنه ولا سبحان الله ولا تستوي الحسنه نیکي په خپل میس کې دا برابر نه دي منس نیکی ده یو لون سره د لاس نیول او په دې سړک باندې پار کول دا نیکی ده یو فقیر ته دغلته یو روپۍ ورکول دا نیکی ده خو الله تعالی فرمایل چې د ټولو نه اعلی نیکی دا دعوت الی الله ده چې خلک دین طرف ته راوبلې د دین پلیټ فارم ته ځکه دا کار انبیاء والا دی نو انبیاء والا کار د صدیقانو د کار نه اوچت کنه وایي کنه د شهیدانو د کار نه اوچت کنه د متصدقینو د کار نه اوچت کنه د مزګزارانو د کار نه اوچت کنه د روزادارانو او هغه کار سره دعوت کار څه دی دعوت او دعوت دومره اهم شی دی ماته وګورئ یو د یو سړي ذاتی عبادت دی ذاتی عبادت سره ستا په خپل کور کې تبدیلی نشي راتلی ذاتی عبادت سره خپل کور کې تبدیلی نه راځي ورنه نوح علیه السلام ذاتی طور عبادت گزارو که عبادت گزار نو په ذاتی عبادت باندې کنعان کې تبدیلی راوسته او چې کله دعوت شروع کړ پردي کورونه جوړ کړ که جوړ نه کړ خبره نه پوهېږم ذاتی عبادت باندې تبدیلی په خپل کور کې هم کله یو سړی ذاتی طور ډیر نیک سړی او زوی هغه د جهان فحاش وي کنه د جهان چې دلې هم چل نه ورځي چې خدای دې خندیر سره سو کم د دې اصلاح په کوم انداز او چې کله دې دعوت والا کار شروع کی خپل کور خو پرې نه و پر دې کور نه د دعوت سره جوړ شي نو چې کله ستا فائدہ متعدی شو د خپل کور نه بهر نور دنیا ته ورسیده لکه مولانا دی وی چې مسؤلیت تعقل سره زیاتیږي چې الله تعالی عقل والا او نورانی جوهر درکو ستا مسؤلیت زیات کو چې ستا فائدہ بس تا ذات ته پاره نه دا به نور مخلوق ته پاره او دا به کلی چې ته دعوت والا انداز کوي دعوت والا طریقې خپل کې دعوت والا فیلډ کې ځان ورواچي او ګورئ دیکھو ګورئ یو انتهایی اهمه خبره تاسو کې ساينس سټوډنټان خوشته کړه لار وا پیژنې لار وا دیو حیوان نه دیو حشرې نه دیو کیړه مکوړه نه دا غینه چې هغه بچي په هغه لومبني شکل کې په کمنداز باندې راوځي سپین غونې چینجې وي لکه بعض اوقات د ګندګۍ ډیری باندې مچ ناشتي هغه بچي چې د سپین نرینه اوس وګوره پیدا کېدو سره متصل هغه لار و حرکت شروع کړي شي پیدا کېدو سره متصل ځکه چې حس ته او ژوند پکې او هر ژوند شي د ایگزیسټنس لپاره سټرګل شروع کوي د ایگزیسټنس لپاره هغه سټرګل شروع کوي تنازع للبقاء ورته وي علماء عربیت تنازع للبقاء ورته وي تاسو ورته ساينس او د انګریزي اصطلاح کې سټرګل فار ایگزیسټنس وایي او چې ژوند دی لګیا دی هغه سلاس دی وایي څه حرکت کوي د خپل بقا لپاره صحیح ده اوس د دې تنازع للبقاء میدان کې چې کم شی اقواوي د لامارک او د داروین د نظریه تحت هغه باقی پاتې شو هغه نور لاره صفېستینه میټاو شو چې کم ضعیف او کمزوري کم ویکو هغه لاره ختم شو چې کم اقواو هغه باقی پاتې شو او د دینه داروین هغه گویا تعبیر کوي په څه باندې داروین هغه تنه تعبیر کوي په څه باندې سروایول اف دی فټست باندې داروین هغه تنه په نظریه ارتقا کې ایوالوشنری تیوري اف ګریډ داروین هغه تنه تعبیر کوي په سروایول اف دی فټست باندې بقای اقوا عربي کې تعبیر کیږي بقای اقوا چې کم قوي تر دی مور سترانګر دی مور سترانګست دی هغه باقی پاتې کیږي او چې کم ضعیف دی هغه هي جرم ضعیفی کی سزا مرګ مفاجعات د ضعیفی سزا ده چې دی به صفېستینه مټاویږي او قران کریم د دې وړاندې یو ډیر اعلی فلسفه ورکړه خو د سروایول اف دی فټست ورنکړه د سروایول اف دی بیسټ ورکړه چې په حیثیت د انسان فټست په دنیا کې نه پاتې بیسټ په دنیا کې پاتې ښه بیسټ به باقی وي بیسټ به او چې بیډ وي هغه به فناوي دا هغه د خبرې بس ثمره او حاصل نه وي او دا کوم ځای ذکر کړه وی فرمایي یا ایها الناس او خلقو انا خلقناکم تربیتم دور وګد محدوده دا ځان لا او بس ان شاء الله دا خبره کوم بیا ختموم ان شاء الله دا خو زمون ژوند دی لګیا به بیا بل موقع باندې چې دنیا کې کوم تربیتونه وکړو نو وی فرمایي یا ایها الناس او خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى ما تاسو ټول انسانان پیدا کړی د یو نارینه
او د یو زنانه نه د یوې جوړې نه ستاسو روټ او اصل یو دی، ستاسو نیکه او نیا یو ده، ستاسو پلار او مور یو دی. لہذا د دې په حواله تاسو کې څه اونچ نیچ او کتواله پورتواله جشته کنه شعبې دي، خاندانونه دي، قبایل دي، خیلونه دي. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے داغے فلاسفی در تخیم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تاسو کې ستر خاندانونه یا وړي وړي قبیلې دا مې د انټروډکشن لپاره پیدا کړي دي او اونلی ټو فارمولیټ ا کمیونټي چې یو کمیونټي تشکیل شي د پیشې په اعتبار، د پروفیشن په اعتبار، چې زبا سرکاني کوم لرګي والا کار، سبا لوهاری کې اوسپنې والا کار، دا بل بچمیاری کوي سرمنې والا کار، دا بل بجولا توب کوي کپڑے اور تارنوں والا کار. اللہ تعالیٰ فرمائی دا فارمیشن آف دی سوسائٹی یا فارمیشن آف دی کمیونٹی دے پارا مست ہوا. لہذا تاسو کہ میں پروفیشنلی سے ڈویژن اور تقسیم پروفیشنل سے ڈویژن اور تقسیم میں ہو کر دغرنگ خاندانی تو تاسو شعبے کم ځای جدا کېدي په جدا جدا خیل باندې تاسو متعارف شئ. وی فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل ورپسې لفظ تاسو له درځي کنه. او تعارف لفظ خو ډیر مشهور لفظ دی. تعارف کله د کتاب په اول کې لیکلی تعارف، انګریزي کې لیکلی انټروډکشن یا انټروډکټری چپټر. جی اوس الله تعالی فرمایل چې دا په پروفیشن کې تقسیم یا په قبیلو کې تقسیم دا صرف انټروډکشن دی. او دا اون فرمایل چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا. تاسو په شعبو قبیلو کې یا په پروفیشن او پیشو کې تقسیم کړی دی د پاره چې تاسو د پیشې په اعتبار باندې تعریفونه او تزکیه وشي یا مو د قبیلې په اعتبار باندې تعریف او ستایش او پریز وشي. دا نه فرمایل، وی فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. This is for merely introduction. دا صرف د تعارف او پیژندګلۍ لپاره ده. او ورپسې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پتاسو کې زیات معزز، اکرم بیا سپرلیټیو ډیګری، پتاسو کې زیات معزز. د چا پنځ معزز؟ خدای وایي د دنیا پنځ نه، ځکه دنیا خو معیار نه دی، دنیا پیمانه نه ده. ان اکرمکم عند الله، تاسو کې زیات معزز د الله پنځ اتقاکم. اتقا بیا سپرلیټیو ډیګری ده د تقی، د لفظ تقی سپرلیټیو ډیګری ده. اتقا د اسم تفضیل صيغه ده. اتقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اوس د دې اتقا ترجمه باندې راځي یو بزرګ ته پوښتنه چې بایله تقوا څه شی دی؟ تقی چاته وای او اتقا چاته وای؟ یو لوی بزرګ دی تمام دنیا پیژني، د ولایت او د بزرګۍ اقرار اعتراف کوي، د علمیت او د تصوف اقرار اعتراف کوي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه ترجمه کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم الذي يكون انفع خلق الله لخلق الله. الذي يكون انفع خلق الله لخلق الله. کا هغه سړی دی چې هغه د خدای مخلوق کې د خدای مخلوق ته زیات نفع رسون کوي، چې څومره د سړي نفع مخلوق ته زیات وي دومره هغه د اعلی درجه اتقا ده. نو امام سندیو فرمایل چې دا فلسفه ده چې قرآن ورکړه سروایول اف دی فټست نه، سروایول اف دی بیسټ، چې بای اکرم او معزز زیات باقی پاتې کیدونکې دا هغه کس دی چې د هغه نفع مخلوق ته زیات وي. اوس دې انساني مخلوق ته نفع د شریعت په نظر کې د چا زیاته ده چې څوک دا مخلوق د گمراهۍ د لارې نه الله والا لارې ته راکاږي. او جیټ یای هغه په دغه پروګرام باندې گویا روانه ده، په دغه لاین باندې کار کوي. دغه د هغوی جدوجہد دی. نو عزیزانو د دعوت لپاره طریقه دا ده چې ته لاړ شي ملګري سره میلاو شي، کور معلوم کړي برادر ستاسو کور کوم ځای کې دی؟ جی فقیر آباد کې دی. دا کومه کوڅه باندې دی؟ سټریټ نمبر فلانه باندې. کم نمبر هاوس ته دی؟ فلانه نمبر. تاسو والد صاحب څه کار کوي؟ یا خو فلان ځای ملازم دی. هغوی څه وخت راځي؟ زه وایم چې هغوی سره مې لږ ملاقات وکړئ. حج راشئ که نه. خو څوک د پښتنو وطن کې بلکې انساني دنیا کې که یو سړی چاته وایي چې زه به ستا د کور یا دیرې ته درځم، نو په تمامه انسانانو کې قطع نظر دی چې مسلمان دی کافر دی. انسان ته دا وایي چې زمونږ کور ته مه راځه. انسان خو سوشل انیمل دی، د سوسایټي غواړي، د تمدن غواړي، د معاشرت غواړي، د سوسایټي غواړي. ورته وایي ویلکم، بالکل راشه، اهلا وسهلا مرحبا بکم. څه وخت چې راځې؟ اوس ته ورغلې. السلام علیکم کاکا جي. یاره جي ستاسو ملاقات ته مې ډېره اراده وه. ستاسو دا برخوردار مونږ سره په کالج کې دی، د ډېر شریفانه خویونه دي او ډېر شریف سړی دی، ډېر خوش اخلاقه سړی دی. د میلاوېدو ډېر ما وویل چې دا ستاسو د حسن تربیت وجه ده. ما غوښتل چې لږ تاسو سره الله دپاره میلاو شي. حسن کاکا بول چې ګوره دا څومره ښه سړی دی چې تا لا بیج هم لګولی.
کاکا باندې تاسو کې چې دا برخوردار اټومیټیکلی بس دعوت ته کنه دا تا په دې سینه باندې بدلت یره دا خو د طلباو کې مختلف تنظیمونه کار کوي خو څوک کاکاجي د قومیت په حواله باندې طالب علم برادری په یو بل ورچي او څوک جی د نام نهاد اسلام په حواله باندې خلک د کلاشنکوف د پیشن نه آشنا کوي او څوک جی د غریب پرورای په حواله باندې د استحصال یو بازار ګرم کړی دی چې دا زمونږ د علماء او بزرګانو لکه ستاسو د جماعت مولوي صاحب څه دی اوس تر جماعت مولوي صاحب پیژنې کنه پیژنې خو خارشه به خامخا په جمعیت کې خو به یې کنه کني مخالف خو به نه جس تاسو د جماعت مولوي صاحب داسې بزرګان پاکان خلک چې ده کنه نو د دوی سرپرستۍ کې د طالب علم برادری هغوی یو تنظیم جوړ دی جمعیت طلبای اسلام ورته وایي هغه چې د درس قرآن محفلونه کوي د درس حدیث محفلونه کوي یو عالم راوغواړي هغه ورته څو خبرې دین په حواله باندې وکړي یو طالب علم هغه ته یو دیني موضوع باندې خبر ورکړي چې دې باندې څو خبرې وکړي کې چې هغه پاور اف ایکسپریشن پیدا شي چې تقریر صلاحیت پیدا شي دین نه خلک آشنا شي چې علماو سره ربط پیدا شي نو خیر دغه فطری ټول مسلمانان که یو سړی فاسق دی خو مسلمان خو دی کنه اسلام خو نه ډینای کوي یا دا خو ستاسو ګوره ګلابه ډېر ښه کار دی ډېر ښه کار جی تاسو خپل بچي ته وایي چې ته ګوره لکه نور شیطانانو میطانانو سره دا ګوره ښه خلک دي څومره شریف خلک دی ګوره زما ملاقات دپاره د هغه کالج نه را روان دي صرف په دې بنیاد چې ته ورسره په کالج کې یو ځای ملګری ښه خلک دی ته دی سره کښېنه را کښېنه بس سبا نه بیا په هغه جال ور وغورځوه برادره کاکاجي خو ټیک ټاک کور کې مو نور خیریت ها نن به ته ما سره زما کور ته ځې زما ما خپل والد صاحب ته ستا تذکره کړی زما یو ملګری دی ډېر ښه سړی دی شریف سړی دی والد صاحب مې ویل چې هغه والد صاحب ته تا تذکره نه کړې د دعوت طریقه ده جي والد صاحب مې ویل چې هغه زبان حال سره دی والد صاحب دا غواړي چې نیک سره ما سره میلاو شي حتی دی نیک نو معنا دا ده چې راځه بې راځه تو بنن زما والد صاحب سره ملاقات وکړي ما والد صاحب ته تذکره کړې زما څه ملګري ډېر ښه خلک دی شریفان هلکان دي ډېر ښه سټوډیس دي ښه مطالعې کوي وخت نه ضایع کوي ما ته والد صاحب تا ځان سره راوله که نه نن به ته ما سره ځې چوټۍ نه بعد دغه ځان سره بوته جي والد صاحب مې جي راځي کاکاجي دا زما ملګری تاسو ته ما کله کله ذکر کول زمونږ هلته څه ملګري دي اوس داسې ورته نه چې ما تا ته زما ملګری دا هغه دی زمونږ هلته کالج کې چې څه ملګري دي یو هغوی کې دا چې ډېر ښه سړی دوی والد صاحب سره زه پرون میلاو شوم چې زما یې دومره ډېر احترام کړو دا ډېر چې دیندار خلک دی علماو سره عقیدت دی علماو سره محبت دی علماو اتباع باندې ډېر کلک یقین ساتي والد صاحب یې ډېر نیک سړی دی جي بس ورو تا لار همواره کړه بس درېیمه ورځ باندې ورته فارم معاونت کېده وه څنګه برادر اوس به په دې سمې راشي که نه جي نو اوس د دعوت ځان به مستقل په بس کې جي روانې ملګری د سره روان دی اوس د کالج سټوډنټ خو که ګیرې غټ هم پرېښودي دی په جامو نه خطا کېږي د کالج دی که ګیرې غټ هم پرېښودي جي یعنې کالجي څه دې ته نه وایي چې نه زمونږ هم بعضې ملګري خدای دې په هغه رحم وکړي هغه نام نهاد ترقي پسند جوړ دي زمونږ بعضې ملګري څه نام نهاد غونې ترقي پسند جوړ شي جي سر نه به ټوپۍ لري کړي او سر به ببر کړي او جهه गिरे सर बस नाश्ता अमल किया कपड़े सब बलशानो दे दे बने सो एक जी तुम शौक से कॉलेज में पलो पार्क में फूलो जायज है गुब्बारों पे उड़ो चरख पे झूलो वो बस एक सकुन बंद है आज इसका रहे यार अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो उसका तारा तरक्की पसंद है द अगी माना दा अगस्ती कि भाई बबर सर्दी और फैशनी जाने दे अगस्ती इस्तिकर रवा अलग दा तरक्की पसंदी दा द माइंड खबर दा दा द फिक्र खबर दा और अल्लामा इकबाल मरहूम फरमाई कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संग व खश्त से जहान नो नहीं बनता तो फिक्र तरक्की पसंद का नुस्ताद लुए खलका उसकी तो फिक्र तरक्की पसंद का उस्ताद घट पटके पसरी तो फिक्र तरक्की पसंद का तासर लुए तस्बीह उड़ी नहीं तो करे तस्बीह के सहारे था कहते हो अल्लाह अल्लाह की दा खबर है कि तरक्की सर मुनाफी खबर है وای کنه کته پټکې پسر کې نو پټکې د ترکې لار کې رکاوټ نه دا خو دومره لوی طریقې پسندې جلوس کې روانې او د پولیس ډنډه باندې باندې ساتل نه ټول نستله ترکې راځي نو جی اوس اسلام دا کویا نه ترکې پسندي او اسلام دعوت ورکي هي ترقه او ارتقاء طرف ته ځکه موږ دا وایو کنه ما ته وګورئ دا خو یو خبره ده هر مسلمان بچی په پوهیږي او دې باندې فید لري چې اسلام دین فطرت دی موږ دا وایو کنه لږ دې خبره جواب راکړي تاسو به ان شاء الله آسان پوه شئ موږ دا وایو چې اسلام دین فطرت دی یعنی دا نیچر سره بالکل من واغن منطبق دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الاسلام دین الفطره
اسلام دین فطرت دی. بل ځای وفرمایي کل مولود یولد علی الفطره، هر بچی چې پیدا کیږي د فطرت په تقاضا باندې پیدا کیږي. او قرآن کریم فرمایل فطرت الله التي فطر الناس عليها جميعا لا تبديل لخلق الله. او دا فطرت دې څه شي. نو تاسو په کالج کې دغه مضمون ته ساينس وایي، خو کله چې پرایمری کې وایي نو بعینه دې ساينسي مضمون ته تاسو هغه وسوي نه د پرایمری په کلاسونو کې یو وړه غونډه رساله به وه، په هغې به لیکلي مطالعه فطرت. یاده مو ده هېره کړې مو مطالعه فطرت ورکوټه غونې کتاب په دویم یا په دریم کلاس کې. مطالعه فطرت معنا دا ده چې دا اسلام یو جانب ته ساینسي دین دی چې دین فطرت دی، او دغه ساينس ته مطالعه فطرت ویل شي. معنا دا چې دا ټول ساينسي د جمله اپروچز د ساينسي دي. ان ساينټیفیک اپروچ په اسلام کې شته یو خبره. او دویمه خبره دا ده چې دا دین فطرت دی، انساني طبیعت ته که د فطرت په تقاضا باندې تا دا خبره ورلوان کړه نو ان شاء الله دا غزه به ډېر په اسانه باندې قبول کړي، ځکه دا دین فطرت نه فطرت د قبلې په اسانه باندې. نازیدانو د دعوت انداز دا دی چې سړي سره په بس کې روانې خبره درته کوم کالج کې سبق وایي یفلا کوم یې ورکې سبجیکټ کمبینیشن نه سره چې فلانه څنګه سټډیم خروانه ده کلاس نه لګي سایکونه مرکونه خوري نه کیږي نه ډیر نه کیږي. ها ته څنګه سټډي مړ کې جی او سټډي مړ حکوم एग्जाम وکړه دی لانه جی خاصه د کالج کې به تنظیمونه مختلف جی او شته پکې تنظیمونه. ته کوم تنظیم سره تعلق ساتي؟ یره زه په تنظیم سره تعلق یره برادره د انسان ژوند خو عبارت هی د تنظیمي ژوندۍ نه. خو دومره خبره ده چې بیا دغه تنظیمي ژوندۍ لپاره د پلیټ فارم انتخاب ضروري دی. نظم تا تر تنظیم په حواله باندې یو پلیټ فارم په لړ کې خبره کوم زما خبره وره بیا ټنډې د دماغ سره هغې سره کور کې بیا په سوچ وکړه نو که زه دې په اوبو وڅکلې نو زه به انشاءالله بیا هم تا سره ملګم ستاسو کور کوم ځای دی فلاني ځای دی یا زمونږ هلته ملګري به څه نیکان ملګري به جی ټي آی بهج به پې لګېدلی په سینه باندې دا طریقه د دعوت چې د دعوت طریقه د دعوت لار کې به هېڅ یو دقیقه هغه گویا فرو گذاشت کې نه هغه به خرابوي نه. تاسو وګورئ ماته ما عرض کو چې اوس جمعیت هغه په دې طریقه باندې د افرادو را جمع کولو نامه ده. اوس دغه افراد چې یو پلیټ فارم باندې تا واچو د دې دپاره د یو امیر انتخاب د ژوند په هره شعبه کې دا د فلاني یونټ صدر دی، دا د فلاني یونټ صدر دی، دا د ډسټرکټ صدر دی، دا د صوبې صدر دی. دا اوس دا صدر معنا دا نه ده چې ګینه د سرخاب پرو لګېده. د صدر شنه معنا دا نه چې د سما فوق الفطرت مخلوق صدر شو نو د جبرئیل امین د قبیله یو فرد وګرځیدل نه پای د جی ټي آی رکن دی. د صدر معنا څه چې د په واسطه باندې مونږ به جوړاو یو بخره د په واسطه باندې مونږ به جوړاو. لکه تاسو وګورئ په دې تسبیح کې تسبیح کتلې دي زم د نیمګړه باندې پیرم ما سره تسبیح جوړ کې وګوره دې تسبیح کې دا ټول یو بل سره جوړاو دي او رشتہ او تړون دې مرکزی صدر سره دا دې خو پکې جنرال سیکریټری دی دا جاینټ سیکریټری دا ګوره پتی انداز استاد د ربط سفاره یو مرکزی محور او مرکزی نقطه ده. صدر ما وې ما صدر د تصبور دی میراب نه زیات څه شي نه دی تصبور د میراب اوس ته وګوره که دې تسبیح یا دې لړ د دې محراب سره خپل تعلق ختم کو نو بس دا ټول رشته ختمیږي ځان له ټول تسنس کیږي نو د مرکزی اهمیت حامل دی. اوس په دې بنیاد باندې دې صدر ته شریعت اسلامي یو ستر اهمیت ورکړی چې ته به د په خبره باندې گوش پر اواز نیک رای او مشوره ورته ورکولی شي خو چې کوم حکم درته په حیثیت د صدر تنظیم وکړي جی بالکل حاجي ستاسو حکم سره کوم خواله. اوس دې خوا وګورئ د جمعیت طلبه معنا دا نه ده چې ګینې تر خپل سټډي خپله مطالعه هغه ټوټلی اګنور کې او ځان له مړه خو به زنده آباد او مرده آباد او جی ټي آی اوس پلار به دې سبا وایي چې خدای دې ورک تا کړي ورک دې دا جی ټي آی شه خپل تعلیم دې پټو. حالانکې ته وګورئ نوم د تنظیم جمعیت طلبه اسلام دویم لفظ ورپسې د طلبه دا طلبه د عربي لفظ د طالب جمع د پلورل دی سټوډنټس. اوس طالب وایي چې د فلی سبحان مولوي وایي چې دا طالب لفظ مشتقی دی د مبدا قیام غواړي چې طلب علم پکې وي اکچوالي هغه سټډي کوي او سټوډیوس وي نو طالب به ورته ویل شي دا نه چې صرف کالج ته ځي راځي او انرول سټوډنټ ورته وایي دته خو رسمي سټوډنټ ویل شي ټریډیشنل او روایتي سټوډنټ ورته ویل شي. خو د سټوډنټ کم تعریف چې دغه په د باندې صادق نه دی کم ډیفینیشن د سټوډنټ چې دغه په د باندې صادق نه دی نو د جمعیت طلبه اسلام دا لفظ دا دویم لفظ دا تقاضا لري کوي چې د جمعیت سره وابسته فرد د اعلی درجه سټوډیوس وي چې دغه په سټډي کې خلل
رانشي داغه کلاس دې ضایع نشي ځکه تنظیم معنا خدا نه ده چې ستا فنکشن د تعلیمي ختم شي ځکه چې وګوره د جمعیت طلبه اسلام دستور ګورل ته په دفتر کې پروت دي په دستور کې لیکلي دي چې هغه کس د جمعیت طلبه اسلام رکن جوړېدی شي چې هغه باقاعده طریقې سره طالب علم شي نو مونږ باقاعده طالب علم انرول سټوډنټ نه وتا مونږ باقاعده طالب علم دې ته و چې هغه طالب علم طرف هغه دې طالب علم ته کار ویلی نو معنا دا نه چې دا زمونږ اکچوال نیم هی دعوت د دې چې ستا ګوره تعلیمي سټیټس هغې ته نقصان نه رسي ستا فارغ اوقات فارغ چې تا د ریفریشمنټ لپاره فارغ کړي دي هغه جمعیت طلبه اسلام ته ورکړه په لار روانه کور ته خو دې راځي که په لار در سره ملګری میلاویږي په کینټین کې کښېنې په کالج کې که نه کښېنې